Right. Okay. Started. So consider a moving a charge, moving charge, moving from sorry. Why it is going that side? Okay. Moving charge from a point. C0, please switch off your mic. Okay. What I will do is I will unmute everyone. I will mute everyone. That is better. Okay. So if you have any doubt, please raise your hand so that or otherwise post into the chat box. We can discuss. Okay. So point B to point A. Okay, point B to A. So consider a charge is moving from point B to A. So point B దగ్గర ఒక charge ఉందంట. Point A కి move అవుతుందంట. Okay. So B is the initial point. B is the initial point. And A is the final point. A is the final point. Final position or point. Okay. The total work done in moving the charge from point B to A is along the line integral. అంటే ఏంటి? B నుంచి A కి ఇట్లాగా charge ను మూవ్ చేస్తున్నాం. Consider it is not a straight line. Okay, no problem. You consider it as a straight line or maybe you can consider it as a curved line, whatever it may be. So B నుంచి A కి మూవ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి టోటల్ వర్క్ డన్ ఏంటి మనకి ఫార్ములా? సో what is that formula we have? Q. సో లాస్ట్ క్లాస్ లో మనం డెరైవ్ చేసాం. ఓకే, లాస్ట్ క్లాస్ లో మనం డెరైవ్ చేసాం ఏంటది? సో Q ఇనీషియల్ మైనస్ ఫైనల్ QT E bar DL bar. Okay, this is what we have derived in the last class. DL bar joules. Okay, so initial point ఏంటి ఇక్కడ? ఇనిషియల్ పాయింట్ వచ్చేసి మైనస్ QT, ఇనిషియల్ వచ్చేసి B, ఫైనల్ వచ్చేసి A, E bar డాట్ DL bar. సో ఈ కేసులో మనం ఇలా రాయొచ్చు. అయితే దీన్ని మనం ఇంకొకలా ఎలా రాయొచ్చు అంటే, నాట్ ఓన్లీ డైరెక్ట్ ఇంటిగ్రల్, we can divide this into number of parts and we can write the integral. Okay, number of parts కింద దీన్ని డివైడ్ చేసేసి మనం రాయొచ్చు. ఎలాగా? సో కన్సిడర్ దిస్ ఇస్ ద మై లైన్. సో at this point this is E1. Okay, E1 and it is DL1. Okay, at this point this is E2 bar and the line integral is DL2. This is E3 bar and the line integral is DL3. This is E4 bar and the line integral is DL4. Okay, so E1, E2, E3, E4 and here it is E5. Okay, further it is E5 and DL5. Okay, if there is extension is there, it is something like that. సో దాని అర్థం ఏంటి? ఇక్కడ ఏదైతే మనకి EL bar DL bar అని రాస్తున్నామో, now it has become E1 bar DL1 bar plus E2 bar DL2 bar plus okay E3 bar DL3 bar plus E4 bar DL4 bar. Okay, E4 bar DL4 bar. సో బ్రేకింగ్ అంటే నేను ఏం చేస్తున్నాను? బ్రేక్ చేస్తున్నాను. సింపుల్ గా ఒక లైన్ ని బ్రేకప్ ది పాత్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ స్మాల్ సెగ్మెంట్స్.
Okay, just a minute. I'm getting a call. హలో, నేను క్లాస్లో ఉన్నానండి. ఎవరు? మేడం మీరా? ఓకే, మీ వాయిస్ డిఫరెంట్గా అనిపించింది. మేడం నేను 12:30 అట్లా ఫ్రీ అవుతాను మేడం. ఓకే మేడం. చేయాల్సి వస్తుంది మేడం, సెపరేట్గా చేయాల్సి వస్తుంది. అయితే నేను చెప్తాను మేడం, నేను ఒకసారి చెప్తాను మేడం అది ఎట్లా చేయాలని. ఓకే మేడం, ఉంటాను. సో బ్రేకప్ ది స్మాల్ సెగ్మెంట్స్ కింద డివైడ్ చేస్తున్నాను, which are called differential lengths, which are called as differential lengths, which are called as differential lengths. Differential lengths అంటే differential అంటే ఏంటంటే స్మాల్ అని, చిన్న పార్ట్, అందులో చిన్న పార్ట్ అని. ఓకే, సో నౌ ఫైండ్ E bar along each differential length, each differential length. Okay, so adding all those components, adding all such components. Okay, what is that? Adding all those components అంటే ఏంటి? ఇక్కడ పైన రాసాను చూడండి. What is that? ఇక్కడ రాసాను పైన. Okay, this one, right? So I'll copy that and paste it here. Okay, so it is E bar dot DL bar. Okay, this is my total value. సో నా వర్క్ డన్ ఎట్లా మనం తీయచ్చు, వర్క్ డన్ ఎట్లా తీయచ్చు, ఎలా రాయొచ్చు అంటే, వర్క్ డన్ ఎట్లా రాయొచ్చు అంటే, సో మై వర్క్ డన్ W is equal to minus of maybe I can take the Q also, QT integral B to what is that, what I wrote, B, I have not written anything, A B C D E. Okay, A B C D. So what I can write here is BC E bar 1 DL1 bar plus CD E2 DL2 bar plus what is that, D E unda, ABCD E unda, E undi, right? E3 DL3 bar plus EA E4 DL4 bar. ఓకే, సో మనం ఏంటి ఇక్కడ సింపుల్ అండి. ఇప్పుడు ఎలాగంటే మనకి ఫర్ సపోజ్ ఒక వాల్ మనం బిల్డ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, వాల్ బిల్డ్ చేస్తున్నాం, రైట్? వాల్ బిల్డ్ చేస్తుంటే ఫస్ట్ లెవెల్ 1, ఓకే, వర్క్ డన్ W1. నెక్స్ట్ లేయర్ W2 వర్క్ 2, నెక్స్ట్ W3 వర్క్ 3, ఓకే, నెక్స్ట్ W4 వర్క్ 4. నేను సారీ ఇంకా కొంచెం పెద్దది గీయాలి ఇప్పుడు వాల్, రైట్? సో టోటల్ వాల్ బిల్డ్ చేయడానికి టోటల్ వర్క్ డన్ అని అనుకుంటే కనుక దీన్ని మనం సింపుల్ గా ఏం చేస్తున్నాం, డివైడ్ చేస్తున్నాం ABCD కింద. ఓకే, సంథింగ్ లైక్ BCDE కింద డివైడ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, 4 వర్క్స్ డన్స్ కింద డివైడ్ చేస్తున్నాం, రైట్? టోటల్ వర్క్ డన్ ని 4 వర్క్స్ కింద చేస్తున్నాం. సో ఇక్కడ చేసిన ఈ వర్క్ డన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ వర్క్ డన్. సో W ఈజ్ ఈక్వల్ టు W1 ప్లస్ W2 ప్లస్ W3 ప్లస్ W4. సో లైన్ ఇంటిగ్రల్ ఎందుకు అంటే, లైన్ ఇంటిగ్రల్ మనకి ఎట్లా యూజ్ అవుతుంది అంటే, మనం ఇండివిజువల్ వర్క్ డన్ ని కంబైన్డ్ కాంబినేషన్ వర్క్ డన్ ని మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో అది ఇక్కడ ఉన్న అడ్వాంటేజ్. ఓకే, లైన్ ఇంటిగ్రల్ ని మనం యూజ్ చేసుకుంటే కనుక రైట్? సో యూ కెన్ డివైడ్ ద టోటల్ వర్క్ డన్ ఇన్ ఎ సిస్టమ్, టోటల్ సిస్టమ్. సో లైన్ ఇంటిగ్రల్ మనం ఇక్కడ డెఫినేషన్ ఏంటి అంటే, లైన్ ఇంటిగ్రల్ యూ కెన్ డివైడ్ ది టోటల్ వర్క్ డన్ ఆర్ ది టోటల్ వర్క్ ఆర్ ఎనీ ఇంటిగ్రల్, ఓకే, ఇంటూ సబ్ ఇంటిగ్రల్స్ బేస్డ్ ఆన్ ది టోటల్ what you say that something like this, total work done is equivalent to the in individual spaces, the total work done in individual spaces.
ఆర్ ఇండివిజువల్ కాంపోనెంట్స్. ఓకే, ఇండివిజువల్ కాంపోనెంట్స్. సో లైన్ ఇంటిగ్రల్ అనేది దాన్ని ఇక్కడ యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇట్లా. సో నెక్స్ట్ థింగ్, potential difference due to point charge. Potential difference due to point charge. ఓకే, అంటే మనం వర్క్ డన్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి నెక్స్ట్ పొటెన్షియల్ డ్యూ టు పాయింట్ చార్జ్ గురించి మనం మాట్లాడుకోవచ్చు. సో పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్, వాట్ ఈస్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్? నాకు డెఫినేషన్ కావాలి. ఐ నీడ్ ఎ డెఫినేషన్ ఫర్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్. వాట్ ఈస్ ఏ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్? I need a definition. You can post that into the chat box. You can post that answer into the chat box. What is meant by potential difference? What is meant by potential difference? What is meant by potential difference? You can post the answer into the chat box. It is meant by potential difference. Potential difference between voltages, difference between two potentials, and difference between potential difference is difference between two potentials. That is the potential between two charged bodies. Yes, right. Party has given a better answer. Difference between two charged bodies. Difference between two charged bodies is absolutely right. 240. You have given a very good answer. So difference between two charged bodies. జనరల్గా ఏంటంటే మన దగ్గర ఒక టూ చార్జ్డ్ బాడీస్ ఉన్నాయనుకుంటే, సంథింగ్ లైక్ Q1 Q2 అనే చార్జ్డ్ బాడీస్ ఉన్నాయంటే ఈ రెండింటి మధ్య యొక్క మనకి డిఫరెన్స్. ఓకే, డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఏంటి? చార్జ్. ఒకటేంటి ఇక్కడ చార్జ్. అయితే ఏంటి ఈ చార్జ్ మనకి ఇక్కడ ఈ రెండు ఇలా పెట్టాలి అంటే మనం Q1 Q2ని పక్క పక్కన పెట్టాలనుకోండి ఫర్ సపోజ్. ఓకే, దేర్ విల్ బి సమ్ అట్రాక్షన్ ఫోర్స్ ఆర్ సమ్ రిపల్షన్ ఫోర్స్. అయితే నేను ఇక్కడే ఫిక్స్డ్గా పెట్టాలి దీన్ని. ఓకే, ఐ వాంట్ టు కీప్ దెమ్ ఎట్ సేమ్ పొజిషన్. ఏంటి దీని అర్థం? ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ బ్యాటరీ తీసుకుందాం మనం. ఓకే, బ్యాటరీలో ఏంటి? ఒకటి పాజిటివ్, ఒకటి నెగిటివ్. ఓకే, ఒకటి పాజిటివ్, ఒకటి నెగిటివ్. నేను అక్కడే ఉంచాలి కదా రెండింటిని. ఈ పాజిటివ్ ప్లేస్లో పాజిటివ్ని, నెగిటివ్ ప్లేస్లో నెగిటివ్నే ఉంచాలి. రైట్, ఈ రెండు దగ్గరికి వచ్చేయకూడదు. రైట్, సో నేను ఇక్కడ ఏం చేయాలి? ఇక్కడ నేను ఒక ఎనర్జీని సృష్టించాలి. ఎట్లాగా ఆ ఎనర్జీ ఇది ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఈ టోటల్ చార్జెస్ ని వాటి యొక్క కామన్ పొజిషన్ లో ఉంచేటట్టుగా చేయాలి. రైట్, అంటే అక్కడ పాజిటివ్ ప్లేస్ లో నెగిటివ్ ప్లేస్ లో ఉండేటట్టు చేయాలి. సో అప్పుడు నేను కొంత వర్క్ చేయాలి, కొంత వర్క్ డన్ చేయాలి. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే కొంత వర్క్ చేయాలి. ఓకే, ఎనర్జీ కన్జ్యూమ్డ్. వర్క్ డన్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ ఎనర్జీ కన్జ్యూమ్డ్. సో ఐ హ్యావ్ టు డూ దట్ ఎనర్జీ విచ్ ఈస్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద బ్యాటరీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ వర్క్ డన్. ఓకే, సో పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ని మనం ఎట్లా చేయొచ్చు? అంటే potential difference, so potential difference, what is potential difference? Potential difference is the ratio of work done by charge. Okay, so we have some formula. Earlier మనకు ఒక ఫార్ములా ఉంది. అదేంటి? Q V2A E bar dot DL bar. ఓకే, DL bar dt. ఓకే, QT ఉంటుంది ఒకటి, QT. సో నేను దీన్ని పంపిస్తే ఏమైంది? QT నటు పంపించాను. సో దిస్ ఈస్ మైనస్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్ B డాట్ A B2A E డాట్ DL bar. ఓకే, it's not dt. Right. Okay, so this is my total work done and it's potential difference, that is volts here. Okay, symbol is volts. Right, so this is my potential difference. Work done by total charge. Right, so దీన్ని మనం ఒక పాయింట్ చార్జ్ కింద తీసుకుందాం. ఓకే, ఒక పాయింట్ చార్జ్ తీసుకున్నాను. This is Q. It has some field like this. Okay, imaginary lines ivi. These are imaginary lines. Okay, E bar in all directions. Okay, is in E bar. The field is in all directions. E bar.
right? Now what I will do is at certain distance, there is a other charge QT at point P. Okay. Now the initial position is B, and it is moving towards the Q. Okay, QT is moving towards, okay, initial position B. It has moved to some extent, that is P, and further it can reach up to A. Okay, some point near to the charge. Okay, B to A ni ఈ QT అనే charge ni B to A move చేస్తున్నాను. Present అది point P దగ్గర ఉంది. Right? So this is my point charge. So the distance between this and this, A and this, is RA, and from here to here it is RB. Okay, it is RB, right? So దీనికి మనం what we have to do, we have to write the potential difference for in this case. Okay, so differential length ఇదంతే కదా, length ఇది. This is something like length only. This is length. Okay, length, right? So మనకి ఇక్కడ ఏది యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే we can use any coordinate system here. I'll use spherical coordinate system. Why I am using spherical coordinate system, I'll explain. Spherical coordinate system. Okay, I'm using spherical coordinate system. Okay, so ఇక్కడ spherical coordinate system ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాను అంటే, ఈ ఏదైతే మనకి ఈ డైరెక్షన్స్ చూడండి, ఏది ఈ బార్ యొక్క డైరెక్షన్స్ చూడండి, ఈ బార్ యొక్క డైరెక్షన్స్ మనకి ఆల్ డైరెక్షన్స్ లో ఉంటాయి. Rajesh, who is this Rajesh? You contact me after the class. Okay, you just call my number directly, and contact me. Rajesh అని ఎవరైతే నేమ్ పడుతుందో నన్ను వాళ్ళు కాంటాక్ట్ చేయండి ఒకసారి. రాజేష్ గెస్ట్ కింద జాయిన్ అవుతున్నాడు. So please contact me. Even 34 also, roll number 34 and Rajesh. 34 వచ్చేసి 34 వచ్చేసి రెగ్యులర్, మన సారీ న్యూ కాలేజ్ ఓల్డ్ కాలేజ్, న్యూ కాలేజ్లో 34 ఒకళ్ళు, 234 ఒకళ్ళు, అండ్ రాజేష్ ఎవరో మరి. ఈ రాజేష్ మరి న్యూ కాలేజ్ ఓల్డ్ కాలేజ్ తెలియదు, రాజేష్ అని పేరు పడుతుంది. మీరిద్దరు నన్ను ఒకసారి కాంటాక్ట్ చేయండి ఫోన్ కాల్లో. ఓకే, సో ఇక్కడ స్పెరికల్ కోఆర్డినేట్స్ ఎందుకు అంటే, ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఆల్ డైరెక్షన్స్. ఓకే, అబ్జర్వ్ ది ఈ బార్ ఇన్ ది పాయింట్ చార్జ్, ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఆల్ డైరెక్షన్స్. ఓకే, సో మనకు ఆల్ డైరెక్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనకి ఏమనుకున్నాము, ఆల్ డైరెక్షన్స్ అంటే యాంగిల్స్ ఖచ్చితంగా మనకు ఉంటాయి కదా. సో యాంగిల్స్ అనేది మనకి 2 యాంగిల్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఒకటి ఏంటి, థీటా అనేది ఉంటుంది ఒకటి, అండ్ ఆర్ యాక్సిస్ తో ఇది మనం డ్రాప్ డౌన్ చేస్తే ఆర్ యాక్సిస్ తో ఫై అనే యాంగిల్ ఒకటి ఉంటుంది. ఓకే, ఎక్స్ యాక్సిస్, జెడ్ యాక్సిస్, వై యాక్సిస్. ఓకే, సో మనకి 2 యాంగిల్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో మనకి ఇక్కడ డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి 3 డైమెన్షన్ స్పేస్ లో తీసుకున్నప్పుడు కంపల్సరీగా మనకి థీటా అండ్ ఫై యాంగిల్స్ ఇవి రెండు కూడా మనకి పిక్చర్ లోకి వస్తాయి. థీటా అండ్ ఫై యాంగిల్స్ రెండు కూడా పిక్చర్ లోకి వస్తాయి. ఓకే, సో అందుకని రీజన్ ఏంటంటే ఇక్కడ నేను స్పెరికల్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ కన్సిడర్ చేస్తున్నాను. సో స్పెరికల్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ లో డిఎల్ బార్ ఏమవుతుంది, డిఎల్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిఆర్ ఏఆర్ బార్ ప్లస్ ఆర్ డి థీటా ఏ థీటా బార్ ప్లస్ r sin theta d phi a phi bar. Okay, this is the thing. So మనకి పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఏంటి ఫార్ములా, పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు VAB ఈజ్ ఈక్వల్ టు W by QT ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఇంటిగ్రల్ B to A E bar dot DL bar. This is the formula. Okay, so మనకి బి డిస్టెన్స్ ఎంత, పాయింట్ క్యూ నుంచి బి డిస్టెన్స్ ఎంత, ఆర్బి. ఓకే, బి డిస్టెన్స్ ఈస్ ఆర్బి. సో వాట్ ఐ విల్ టేక్ ఈస్, ఫర్ దిస్ ఆర్బి ఐ విల్ టేక్, ఫర్ దిస్ ఆర్ఏ ఐ విల్ టేక్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఈ బార్ డాట్ డిఎల్ బార్, వాట్ ఈస్ ఈ బార్ ఫార్ములా, ఈ బార్ కు ఏదో ఫార్ములా ఉంటుంది. ఈ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ బై 4 pi epsilon naught r square ఇంటూ ఏఆర్ బార్.
ఓకే, డిఎల్ బార్ అంటే ఏంటి? డిఎల్ బార్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ రాశాను పైన, రైట్? సో మనం మల్టిప్లై చేస్తే ఏమై, సో ఈ బార్ సారీ పీడి పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ పీడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు విఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఇంటిగ్రల్ b to a q by 4 pi epsilon naught r square ar bar dl అంటే ఏంటి? dl అంటే what is that? dr ar bar plus r d theta a theta bar plus r sin theta d phi a phi bar. Okay, a phi bar. So ar bar into ar bar ఏమవుతుంది? ar bar into a theta bar ఏమవుతుంది? ar bar into a phi bar ఏమవుతుంది? Okay, this is 1, this is 0, 0. That is 1, this is 0, 0. So మనకి ఇంకేం మిగిలింది? పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ VAB is equal to, so VAB is equal to minus integral b to a q by 4 pi epsilon naught r square dr, right? Simply with respect to dr. Okay, so VAB is equal to minus, okay, minus what we have, minus q by 4 pi epsilon naught integral b to a 1 by r square dr. Okay, 1 by r square dr. Okay, so దీన్ని ఎట్లా రాయొచ్చు? దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ లైక్ ఇంటిగ్రల్ ఇక్కడ రాస్తున్నాను, పక్కన ఇంటిగ్రల్ కి వస్తున్నాను, ఇంటిగ్రల్ 1 by x square dx. ఓకే, దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు అంటే x square minus 2 ఇంటిగ్రల్ dx. ఓకే, సో దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు అంటే x minus 2 plus 1 by minus 2 plus 1. ఓకే, minus 2 plus 1 అంటే సింపుల్ గా x square అని ఉందనుకోండి, x square అని ఉంటే x square dx అని ఉంటే ఏమని రాస్తామంటే x2 plus 1 by 2 plus 1. ఓకే, అంటే x పవర్ n అని ఉంటే ఇంటిగ్రల్ x n plus 1 by n plus 1 అని రాస్తాం. ఓకే, సో అదే ఫార్ములా నేను ఇక్కడ యూజ్ చేసుకున్నాను. ఓకే, సో దిస్ ఫార్ములా ఐ హావ్ యూజ్డ్ ఇట్ డైరెక్ట్లీ. ఓకే, minus 2 by 2 and the limits, right? So same thing I will use it here, 1 by 4 pi epsilon naught integral integral అవసరం లేదు కదా, this is r minus 2 plus 1 by minus 2 plus 1 ab. Okay, ab, right? So this is equal to minus q by 4 pi epsilon naught r power minus 1 by minus 1 plus 1, right? So this is the case. So this is a to b. Okay, so then apply cheste q by 4 pi epsilon naught 1 by ra minus 1 by ra minus 1 by rp volts, 1 by ra 1 by rp. ఓకే, సో మీరు చేయాలనుకుంటే దీన్ని అదర్ దాంట్లో కూడా ట్రై చేయొచ్చు, స్పెరికల్ కోఆర్డినేట్స్ కాకుండా. మేబీ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ట్రై ఇట్ ఇన్ కార్టీసియన్ కోఆర్డినేట్స్ ఆర్ ఎనీ అదర్ కోఆర్డినేట్స్ ఆల్సో యూ కెన్ ట్రై, బట్ హియర్ వీ విల్ యూజ్ స్పెరికల్ కోఆర్డినేట్స్ గివ్స్ మోర్ థింగ్స్. ఓకే, అంటే ఇలా మల్టీ డైరెక్షన్ కాకుండా, ఈ బార్ అనేది ఇలాగా మల్టీ డైరెక్షన్ కాకుండా ఓన్లీ వన్ డైరెక్షనే ఉంది అనుకోండి, ఓన్లీ ఈ డైరెక్షన్ లో మాత్రమే ఉంది క్యూ ఈ బార్. ఓకే, అప్పుడు నేను ఒక పాయింట్ ఛార్జ్ ని ఇలా మూవ్ చేస్తున్నాను PA. ఓకే, ఇలా మూవ్ చేస్తుంటే అప్పుడు 1 dimension లో ఉంది కాబట్టి యూ కెన్ యూజ్ DL bar ఆల్సో. ఓకే, cylindrical coordinates, if you consider the cylindrical shape, you can consider also the cylindrical coordinate system. Okay,
సో హియర్ నేను అందుకే స్పెరికల్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ లోనే నేను చెప్పాను, రైట్. సో దిస్ క్లియర్స్ ది విఏబి, రైట్. సో ఈ బార్ నేను అప్లై చేశాను డైరెక్ట్ గా, ఐ రోట్ ది ఈక్వేషన్. ఓకే. సో ఇక్కడ కొంతమందికి డౌట్ ఏదన్నా ఉందా? ఇక్కడ ఏదైనా డౌట్ ఉందా? ఐ థింక్ అంటే మీరు ఇక్కడ సార్ క్యూటీ సరిపోయింది కదా, యా. సో దిస్ ఈస్ మై ఈక్వేషన్, q by 4 pi epsilon naught, right, 1 by RA minus 1 by RB. Okay, so this is my potential difference. Okay, next, concept of absolute potential. నేను ఎక్కడికి వెళ్తున్నానో చూడండి జాగ్రత్తగా. ఫస్ట్ నేను అసలు ఎక్కడ స్టార్ట్ చేశాను, నేను ఈ బార్ దగ్గర స్టార్ట్ చేశాను. ఓకే, అంటే సారీ, కులుమ్స్ లా దగ్గర స్టార్ట్ చేశాను. కులుమ్స్ లా స్టార్ట్ చేసి కులుమ్స్ లా దగ్గర నుంచి నేను ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ దగ్గరికి వెళ్ళాను. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ దగ్గర నుంచి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డెన్సిటీ దగ్గరికి వెళ్ళాను. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డెన్సిటీ దగ్గర నుంచి ఫ్లక్స్ నుంచి డెన్సిటీకి వెళ్ళాను. ఫ్లక్స్ చెప్పుకున్నాను, ఫ్లక్స్ నుంచి డెన్సిటీకి వెళ్ళాను. డెన్సిటీ నుంచి ఇప్పుడు పొటెన్షియల్కి వస్తున్నాను. పొటెన్షియల్కి వచ్చిన తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్తున్నానో జాగ్రత్తగా చూడండి. అంటే మనకు ఒక రకంగా ఏంటి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం దేన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలనుకుంటున్నాము అంటే, మనం ఎలాగ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలనుకుంటున్నాం, ఫస్ట్ ఒక పాజిటివ్ ఛార్జ్ మనం కన్సిడర్ చేసాం. ఓకే, ఫస్ట్ ఒక పాజిటివ్ ఛార్జ్ కన్సిడర్ చేసాం. ఓకే, పాజిటివ్ ఛార్జ్ అన్నాం, రెండు పాజిటివ్ ఛార్జ్లు ఉన్నాయి అనుకుంటున్నాం, దానికి రిపల్షన్ ఫోర్స్ ఉంది అనుకుంటున్నాం. ఓకే, ఉంది అనుకుంటే అక్కడ కులుమ్స్ లా అప్లై చేసాం. ఓకే, కులుమ్స్ లా అప్లై చేసాం, కులుమ్స్ లా గురించి మాట్లాడుకున్నాం. సో రెండు పాజిటివ్ ఛార్జెస్, వాటి మధ్య డిస్టెన్సెస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ అవుతుంది, ఆ ఛార్జెస్ మనకి ప్రొడక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఫర్ సపోజ్ కన్సిడర్ Q1 Q2. సో కులుమ్స్ లా విల్ బి force between those two will be Q1 Q2 by R square. Okay, into multiplied by some multiplication factor 1 by 4 pi epsilon. ఓకే, సో ఇక్కడ స్టార్ట్ చేసాం ఫస్ట్, అంటే పాయింట్ ఛార్జ్ దగ్గర చేసాం. పాయింట్ ఛార్జ్ తర్వాత బాబు దానికి అట్లా కాదు, ఒక ఛార్జ్ తీసుకున్నామంటే దాని చుట్టూ ఫీల్డ్ ఉంటుంది అంటే ఈ బార్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ, దాని చుట్టూ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ ఎట్లా ఉంటుంది, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఒక ఛార్జ్ చుట్టూ ఎట్లా ఉంటుంది అనేది స్టడీ చేసాం. తర్వాత ఏం చేసాం, ఫ్లక్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. ఒక పర్టికులర్ ఏరియాలో ఫ్లక్స్ లైన్స్ ఎట్లా ఉంటాయి, ఫ్లక్స్ లైన్స్ ఉంటే అది మనకి ఎట్లాగా మనం దాన్ని కన్సిడర్ చేస్తాను, ఫ్లక్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. ఫ్లక్స్ గురించి మాట్లాడుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేసాము, ఫ్లక్స్ గురించి మాట్లాడుకున్న తర్వాత డీ బార్ గురించి, డెన్సిటీ గురించి మాట్లాడుకున్నాం, ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. రైట్, ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ గురించి మాట్లాడుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేసాం, ఫర్దర్ గా దాన్ని అప్లై చేసి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డెన్సిటీ, ఇంటెన్సిటీ ఫర్ ఆల్ ది డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ మనం అంతా ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ డెన్సిటీ అయిపోయింది. డెన్సిటీ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేసాం, పొటెన్షియల్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. ఓకే, పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. ఓకే, పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ కూడా వచ్చింది. దీని తర్వాత ఏం వస్తుంది, ఈవెన్ వర్క్ డన్ గురించి కూడా మాట్లాడుకున్నాం. దీని తర్వాత మధ్యలో వర్క్ డన్ గురించి కూడా మాట్లాడుకున్నాం. ఓకే, సో ఇది ఎక్కడికి వెళ్తుంది, ఇది ఎక్కడికి వెళ్తుంది అంటే లాస్ట్కి టార్క్ దగ్గరికి వెళ్తుంది. రైట్, ఇవన్నీ కూడా లాస్ట్కి ఎక్కడికి వెళ్తాయంటే టార్క్ దగ్గరికి వెళ్తుంది. అది నేను మొత్తం మెమరీ మ్యాప్ అంతా ఒకటి నేను చూపిస్తాను, డౌన్లోడ్ చేశాను అదొకటి. అంటే మనం కంప్లీట్ గా ఈ ఫస్ట్ చాప్టర్ లో ఎక్కడ స్టార్ట్ చేసాము, ఏ డైరెక్షన్ లో మనం వెళ్తున్నాము అనేది మనం కంప్లీట్ గా మనకు ఒక చార్ట్ డయాగ్రామ్ రూపంలో నేను చూపిస్తాను. ఓకే, సో దాన్ని ఎండ్ ఆఫ్ ది క్లాస్ నేను మాక్సిమం ఐ ట్రై టు సీ దట్, ఐ సేవ్ చేసి పెట్టాను నేను. మేబీ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఆర్ విల్ బి దేర్ సమ్వేర్. bookmarks, I'll open it now, I'll show it later. Is the bookmarks? Okay, somewhere it will be here. Is it here? Yeah. So I'll show this at the end. మనం ఎటు వెళ్తున్నాము, ఏ డైరెక్షన్ లో, మనం ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ గురించి స్టార్ట్ చేసాం. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ దగ్గరికి వెళ్ళి మనం కొంత డైరెక్షన్ లో వెళ్తున్నాం అనమాట, ఒక డిఫరెంట్ డైరెక్షన్ లో మనం ఒక్కొక్కటి వెళ్తున్నాం. I'll discuss this at the end of the class. Okay, end of the class. So దానివల్ల మనకి అసలు ఏం చేస్తున్నాం అనేది we will come to know in which direction we are traveling అనేది మనకి అర్థమవుతుంది. ఓకే, రైట్, we'll see that at the end of the class. ఓకే, మోస్ట్లీ ఇది కంప్లీట్ చేసి మనం ఎండ్ ఆఫ్ ది క్లాస్ మనకి చూద్దాం. రైట్, సో కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ అబ్సల్యూట్ పొటెన్షియల్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి ఏంటి, పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అనేది టూ చార్జ్డ్ ఆబ్జెక్ట్స్ మధ్య చెప్పాం. బట్ మనకి నెంబర్ ఆఫ్ చార్జ్డ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. సో వాటి మధ్య పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఉంటాయి కనుక, సో అప్పుడు అబ్సల్యూట్ ఎట్లాగా, రెండింటికి కంబైన్డ్ గా
మనకి అబ్సల్యూట్ అంటే ఏంటి, రెండింటి కంబైన్డ్ అనమాట. అంటే ఫర్ సపోజ్ సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఒక రూమ్ తీసుకుందాం. ఒక రూమ్ లో పీపుల్ ఉన్నారు. ఓకే, పీపుల్ ఉన్నారు. వాళ్ళ ఇండివిజువల్ గా వాళ్ళ టెంపరేచర్స్ మనం చూసాం. ఓకే, కన్సిడర్ వీ హావ్ టేకెన్ ది టెంపరేచర్స్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ పీపుల్. ఓకే, సో దీనికి అబ్సల్యూట్ అంటే ఏంటంటే ఇందులో నుంచి విచ్ ఎవర్ ఈస్ ది హైయెస్ట్ అనుకున్నాం ఫర్ సపోజ్. ఓకే, హైయెస్ట్ ఆర్ లోయెస్ట్. సో యావరేజ్ కాదు, ఓన్లీ వన్ పర్టికులర్ మాక్సిమం అన్నమాట. సో అది తీసుకుంటే కనుక దట్ ఈస్ మై absolute temperature of this particular room. Okay, absolute temperature of this particular room. Okay, absolute temperature of this particular room. సో పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ కూడా అలాంటిదే. మనకు ఒక ఫీల్డ్ లో నెంబర్ ఆఫ్ చార్జ్డ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నప్పుడు, ఓకే, సో వాటి మధ్య పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ మనకి చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ ఉన్నాయంటే ఖచ్చితంగా పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్. సో అబ్సల్యూట్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ సంథింగ్ లైక్ దట్, విచ్ ఎవర్ ఈస్ ది హైయెస్ట్ ఆర్ మేబీ లీస్ట్. ఓకే, మాక్సిమం హైయెస్ట్ కండిషన్ మనం తీసుకుంటాం కాబట్టి విల్ కన్సిడర్ దాట్. ఓకే, సో కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ అబ్సల్యూట్ పొటెన్షియల్ మనం ఎలా ఇక్కడ డిఫైన్ చేస్తామంటే, సో అబ్సల్యూట్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ ఏ మెజర్ ఆఫ్ absolute potential is a measure of potential difference RENC difference with respect to a reference position. Okay, a reference position. సో దీన్ని ఇక్కడ మనం దీని గురించి కాదు, మాక్సిమం mostly the reference position is somebody is joining now or right again 34. మిమ్మల్ని అడ్మిట్ చేయాల్సి వస్తుంది ప్రతిసారి. నేను అది చెప్తుంది ఏంటంటే ప్రతిసారి నేను అడ్మిట్ చేయాల్సి వస్తుంది, అది చెప్తున్నాను. నేను ఇక్కడ చూసుకుంటా ఉండాలి, క్లాస్ చూసుకుంటా ఉండాలి, రెండు చూడాలి. మోస్ట్లీ ద రిఫరెన్స్ ఈజ్ assumed to be mostly the reference position ఇది yes, position is assumed to be zero. Somebody has switched on their camera. Let me turn off the incoming videos. Okay, is assumed to be at zero potential అంటే జీరో. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే జీరో పొటెన్షియల్ అంటే జీరో. మనకి తెలిసిన ఇలాంటిది ఏదో ఒకటి ఉంటుంది జీరో పొటెన్షియల్. మన ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ లో ఇలాంటి రెఫరెన్స్ ఏదో ఒకటి ఉంటుంది. ఏంటది? ద మోస్ట్ వైడ్లీ యూజ్డ్ reference the most widely used okay, most widely used reference in the concept of absolute potential or electrical engineering. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఇది అబ్సల్యూట్ పొటెన్షియల్ అవసరం లేదు. ఎనీ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ మనకి కన్సిడర్ చేసే రెఫరెన్స్ ఏంటి, రెఫరెన్స్ పాయింట్ ఏంటి? Anyone? Can anyone post that into the chat box? Is infinity ఇక్కడ రాసేది, కానీ దీనికి మనకి ఒక టర్మ్ ఉంటుంది మన ఇంజనీరింగ్ దాంట్లో, దీన్ని ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ దాంట్లో దీన్ని ఎలా అంటాం? The most widely used reference in the concept of absolute potential, or simply చెప్పాలంటే the mostly used reference in electrical engineering is కాన్సెప్ట్. ఇందులో ఇన్ఫినిట్ అంటున్నాము. There is an infinite source in electrical engineering, a common reference. What is that we call it as?
ఒక కామన్ రిఫరెన్స్ కింద మనం ఏదో తీసుకుంటాం. ఆన్సర్ చాట్ బాక్స్లో చేయొచ్చు. గెస్ చేయండి. గెస్ ఇట్. ద క్వశ్చన్ ఈస్, వాట్ ఈస్ ది రిఫరెన్స్ దట్ విల్ కన్సిడర్ ఇన్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్? Tell the answer, or you are posting the answer? I don't know. No answers. No answers. It is ground. ఓకే, మన ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్లో మనం కన్సిడర్ చేసే మోస్ట్ కామన్ యూజ్డ్ రెఫరెన్స్ ఏంటి అంటే సింపుల్లీ గ్రౌండ్. ఓకే, సో let us consider the potential difference Q by 4 pi epsilon 1 by RA minus 1 by RB. Okay, so for suppose if RB is infinity, ఏమైంది, RB ఒక్కటే ఇన్ఫినిటీ అనుకోండి, దెన్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఏమవుతుంది, Q by 4 pi epsilon RA అవుతుంది. ఓకే, సో లేదు, if I consider RA is equal to infinity, then what happens, the potential difference will be 1 by Q 4 pi epsilon RB. ఓకే, సో సింపుల్గా పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ని మనం ఎలాగ రాయొచ్చు అంటే, ఇఫ్ ఐ రైట్ టు పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్, ఇఫ్ ఐ టేక్ బోత్ ద కేసెస్, ఓకే, సింప్లీ ఇట్ ఈస్ VA minus VB. సో దిస్ ఈస్ VA, కన్సిడర్ దిస్ యాజ్ VA అండ్ దిస్ ఈస్ VB. ఓకే, అదే వస్తుంది మనకి ఫైనల్గా, VA minus VB నే వస్తుంది పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అంటే, రైట్? సో దీన్ని ఎలా డిఫైన్ చేయొచ్చు, అబ్సల్యూట్ పొటెన్షియల్ ని మనం ఎలా డిఫైన్ చేయొచ్చో చూద్దాం. లెట్ us see that once. The absolute potential can be defined as the work done in moving a unit test charge from infinite అంటే గ్రౌండ్ నుంచి, సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఇన్ఫినిట్ అంటే గ్రౌండ్ నుంచి మన పాయింట్ లో, టు ద పాయింట్ B, to a point B. Hence, an absolute potential difference at any point in an electric field is defined as work done in moving defined as the work done in moving a unit test charge from infinite to the point against the direction of field. I'll put this into a perspective in a simple terms. ఒక దగ్గర ఒక చార్జ్ ఉందంట, ఓకే, ఇట్ హ్యాస్ ఏ ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఈ బార్ అనే ఫీల్డ్ ఉందంట, ఒక చార్జ్ ఉందంట. ఇన్ఫినైట్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి, ఇది ఇన్ఫినిటీ డిస్టెన్స్ లో ఉంది, ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్కి ఇన్ఫినిటీ డిస్టెన్స్ అనమాట రెండింటికి. ఓకే, ఇన్ఫినిటీ డిస్టెన్స్ నుంచి ఈ ఫీల్డ్ లోకి, అంటే
ఈ బార్ దగ్గర ఒక ఫీల్డ్ ఉందంట, బి అనే ఫీల్డ్ ఉందంట. ఓకే, బి అనే పాయింట్ ఉందంట, బి అనే పాయింట్. ఓకే, సో ఈ యూనిట్ పాజిటివ్ ఛార్జ్, ఇదేంటిది యూనిట్ పాజిటివ్ ఛార్జ్, దిస్ ఈజ్ యూనిట్ పాజిటివ్ ఛార్జ్. సో అబ్సల్యూట్ పొటెన్షియల్ అనేది ఎట్లా డిఫైన్ చేయాలి అంటే, అబ్సల్యూట్ పొటెన్షియల్ ఎలా డిఫైన్ చేయాలి అంటే, a unit positive charge, the work done in moving the unit positive charge from infinity to a point, okay, in the electric field against to the direction of the field, ఇది ఎలాగుంది, డైరెక్షన్ ఏమో అవే ఉంది చూడండి, ఇక్కడేమో ఇట్లా బయటకు వెళ్తుంది, ఫీల్డ్ అంతా కూడా బయటకు వెళ్తుంది. నేను ఇక్కడ నుంచి ఒక యూనిట్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ని ఇక్కడ నుంచి ఇన్ఫినిటీ నుంచి తీసుకొస్తున్నాను బి దగ్గరికి. అంటే ఏంటి, ఇక్కడ రిపల్షన్ ఫోర్స్ అనేది ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ రిపల్షన్ ఫోర్స్ ఉంది. సో నేను అక్కడ కొంత వర్క్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో ఐఎమ్ సింప్లీ మూవింగ్ టూ సిమిలర్ చార్జెస్, ఓకే, టుగెదర్. రెండు సిమిలర్ చార్జెస్ ని, లేకపోతే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే రెండు నార్త్ పోల్ ఉందండి, ఈ నార్త్ పోల్ దగ్గరికి ఇంకో నార్త్ పోల్ ని బలవంతంగా తీసుకొస్తున్నాను. సో అప్పుడు నాకు కొంత వర్క్ డన్ అయింది కదా, నేను కొంత వర్క్ చేసినట్టే కదా. ఇఫ్ ఐఎమ్ మూవింగ్ ద నార్త్ పోల్స్, ఐఎమ్ డూయింగ్ సమ్ వర్క్. సిమిలర్ గా పాజిటివ్ చార్జెస్ రెండు ఉన్నాయి అనుకుంటే, పాజిటివ్ చార్జెస్ లో కూడా ఒకదానికొకటి దగ్గర తీసుకొస్తుంటే అక్కడ కొంత వర్క్ అవినట్టు వస్తుంది. సో పొటెన్షియల్, అబ్సల్యూట్ పొటెన్షియల్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే, ఒక పాజిటివ్ టెస్ట్ ఛార్జ్ ని ఇన్ఫినైట్ డిస్టెన్స్ నుంచి తీసుకొచ్చి ఒక పాయింట్ కి తీసుకొస్తే ఎగెనెస్ట్ టు ది ఫీల్డ్ డైరెక్షన్, ఈ ప్రాసెస్ లో జరిగే వర్క్ డన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని నేను అబ్సల్యూట్ పొటెన్షియల్ అనుకుంటాను. ఏదైతే నాకు ఇక్కడ వర్క్ డన్ ఉందో దాన్ని నేను అబ్సల్యూట్ పొటెన్షియల్ అనుకుంటాను. ఓకే, సో హెన్స్ అబ్సల్యూట్ పొటెన్షియల్ at any point which is at a distance of r from the origin of a spherical system where point charge is located is given by V is equal to Q by 4 pi epsilon naught R. ఓకే, Q by 4 pi epsilon naught R. ఏంటిది మళ్ళీ ఒకసారి ఫిగర్ రూపంలో నేను చూపిస్తాను. రైట్, ఇది ఆరిజిన్ అంట. ఓకే, ఇక్కడ ఒక చార్జ్ ఫీల్డ్ ఉందంట, ఇక్కడ ఒక ఫీల్డ్ ఉందంట, ఈ బార్ అనే ఫీల్డ్ ఉందంట ఇక్కడ. ఓకే, ఈ జీ దగ్గర ఈ బార్ అనే ఫీల్డ్ ఉందంట. ఒక పాయింట్ బి దగ్గరికి మనం ఒక టెస్ట్ ఛార్జ్ అని తీసుకొస్తున్నాం, ఇన్ఫినైట్ లెంత్ నుంచి టెస్ట్ ఛార్జ్ అని తీసుకొస్తున్నాం. రైట్, సో ఇది రైట్, సో ఈ డిస్టెన్స్ ఆర్ అంట, సో ఇక్కడి నుంచి ఆర్ డిస్టెన్స్ లోకి వచ్చేటట్టుగా నేను ఈ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ని ఇన్ఫినైట్ నుంచి బికి మూవ్ చేస్తున్నాను. సో ఇది ఏ పాయింట్ అనుకోవచ్చు. సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ, ఇప్పుడు ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ అండ్ బి డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఆర్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూస్తే కనుక మీరు చూడండి జాగ్రత్తగాని. సో ఏ ఈజ్ ఇన్ఫినిటీ, సో విబి ఈజ్ క్యూ బై 4 pi epsilon naught ఆర్ బి. ఓకే, చార్జ్ ఒకవేళ ఎగెనిస్ట్ అనుకుంటే కనుక దిస్ ఈజ్ ఎగెనిస్ట్ అని రాసుకుంటే కనుక దిస్ ఈజ్ పాజిటివ్ అంటే -q. ఓకే, -q వస్తుంది. రైట్, సో ఐ కెన్ రైట్ ఇట్ లైక్ దిస్. ఓకే, A is infinity, B is R. So I'll get like this. So ఇది work done against. Okay, negative లోనే ఉంటుంది అది. Okay, consider it is negative only, but it is work done. I am considering it as positive. Right? Okay. So ఇక్కడ వరకు మనకి పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్, అబ్సల్యూట్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అనే డెఫినేషన్స్ మనం చూసాం. ఓకే, అయితే ఇవి డిఫరెంట్ లైన్ చార్జెస్ కి, సర్ఫేస్ చార్జెస్ కి, వాల్యూమ్ చార్జెస్ కి ఎలా ఉంటుంది పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అనేది మనం ఒకసారి చూద్దాం. ఓకే, చూసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఫర్దర్ గా ఇంకా మనకి ఏమున్నాయి, వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ఈ బార్ అండ్ వి. ఓకే, వోల్టేజ్ అండ్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ కి ఈ బార్ ఫీల్డ్ కి దీనికి మనకున్న ఇవి చూస్తాం మనం ఒకసారి.
Then what else are there? Energy density is there, and maybe energy density. Just a minute, I'll see what is the dipole. Dipole ఒకటి ఉంటుంది దీని తర్వాత. సో ఇది కంప్లీట్ చేసుకుంటే మనకి ఇట్ విల్ బి ఓవర్. సో మనం ఒకసారి మళ్ళీ సేమ్ మనం ఏదైతే చదువుకున్నామో ఇంతకు ముందు ఈ బార్ చదువుకున్నప్పుడు దాన్ని లైన్ కి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ చదువుకున్నాం. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ చదువుకుంటే దాని లైన్ కి సర్ఫేస్ కి వాల్యూమ్ కి వేసాం. డి బార్ కనుక్కున్నప్పుడు కూడా లైన్ కి సర్ఫేస్ కి వాల్యూమ్ కి వేసాం. ఇప్పుడు వి గురించి చదువుకుంటున్నాం, వోల్టేజ్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ గురించి చదువుకుంటున్నాం. ఓకే, పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ కూడా సేమ్ లైన్ కి సర్ఫేస్ కి వాల్యూమ్ కి వేస్తాం. ఓకే, సో ఏది నేర్చుకున్నా సరే సేమ్ మనం ఏదైనా ఒక టర్మ్ నేర్చుకున్నాము అంటే డెఫినెట్ గా వి విల్ అప్లై ఎవ్రీథింగ్ టు ది దోస్ థింగ్స్. ఓకే, సో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ డ్యూ టు line charge. Consider a line charge having density as rho L, coulombs per meter. Okay, coulombs per meter. ఓకే, సో మనకు ఒక లైన్ ఛార్జ్ ఎట్లా ఉందంట, ఇంటిగ్రల్ కాదు అది లైన్ ఛార్జ్, ఒక లైన్ అనమాట అది. దాని డెన్సిటీ వచ్చేసి రోయల్. దీని టోటల్ లెంత్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు వచ్చేసి ఎల్. ఓకే, టోటల్ లెంత్ వచ్చేసి ఎల్. సో ఇందులో చిన్న పార్ట్ కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాను. ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ ఏ వెరీ స్మాల్ పార్ట్ ఇన్ దిస్ ఇస్ డిఎల్. ఓకే, డిఎల్. I'm considering a very small part in this, that is DL. I'll consider it as DL dash. Okay, DL or DL dash, whatever it may be, the same, right? So rho L అనే డెన్సిటీ ఉంది, దాంట్లో డిఫరెన్షియల్ లెంత్ మనం కన్సిడర్ చేసాం, దాన్ని నేను ఇక్కడ కన్సిడర్ పెట్టుకున్నాను, రైట్? అయితే ఆరిజిన్ నుంచి డిస్టెన్స్ వచ్చేసి, రైట్, ఆరిజిన్ నుంచి డిస్టెన్స్ వచ్చేసి ఆర్ డాష్ అనుకుంటున్నాను. దిస్ ఇస్ ఆరిజిన్. ఓకే, సో మనకి ఈ లైన్ చార్జ్ ద్వారా ఒక పాయింట్ ఏ దగ్గర ఎంత పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అంటే సింగిల్ వాల్యూ కాదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఉండాలి అంటే మనకు 2 పాయింట్స్ కంపల్సరీ. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ని మనం సింగిల్ గా మనం డిఫైన్ చేయలేం, ఏబి అనే పాయింట్స్ కంపల్సరీగా ఉండాలి, రైట్? సో ఇక్కడ ఏ పాయింట్ అనేది ఉంటే కనుక బి పాయింట్ లైన్ అనుకోవచ్చు. సో ఓఏ డిస్టెన్స్ వచ్చేసి ఆర్ అంట, రైట్? సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ఇస్ వాట్ ఈస్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ థింగ్స్. ఓకే, సో అట్ ఏ పాయింట్ ఏ వాట్ ఈస్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు లైన్ చార్జ్. ఇంతకు ముందు మనకి ఎట్లా ఉంది, ఇంతకు ముందు పాయింట్ చార్జ్. ఓకే, ఇప్పుడు లైన్ చార్జ్. ఓకే, ఇప్పుడు లైన్ చార్జ్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం. సో దిస్ ఈస్ ద కేస్ విత్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం కావాలంటే ఇది కనుక్కోవచ్చు. దిస్ ఈజ్ 1 మైనస్ ఆర్ డాష్ మాడ్యులస్, పైథాగరస్ థీరం. రూట్ ఆఫ్ ఆర్ స్క్వేర్ మైనస్ ఆర్ డాష్ స్క్వేర్ నేను అట్లా రాశాను అంతే. ఓకే, మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఆర్ మైనస్ ఆర్ డాష్ అంటే ఏంటి? రూట్ ఆఫ్ ఆర్ స్క్వేర్ మైనస్ ఆర్ డాష్ స్క్వేర్. ఓకే, దాన్ని నేను ఆర్ మైనస్ ఆర్ డాష్ స్క్వేర్ కింద రాశాను. ఓకే, consider differential length dl bar at a distance of r dash. Then the differential charge on the length dl dash is given by dq is equal to rho L r dash by dl dash. Okay, so VA line is dq by 4 pi epsilon naught r, so which is equal to integral line rho L dl dash by 4 pi epsilon naught r volts.
Okay, this is my potential difference for line charge. Potential difference for line charge. Okay, potential difference for line charge. Surface charge కూడా మీరు డైరెక్ట్ గా రాసేయచ్చు, ఏం లేదు ఇందులో. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ డ్యూ టు పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ potential due to surface charge. Potential due to surface charge. ఓకే, ఒక సర్ఫేస్ ఉందంట, దాంట్లో ఒక చిన్న పార్ట్ కన్సిడర్ చేశాను, ds డాష్. ఓకే, పాయింట్ A, this is rho s, distance is capital R. ఓకే, సో దీనికి మనం వేస్తే కనుక dq is equal to rho s r dash ds dash. సో VA ఏమవుతుంది, పొటెన్షియల్ ఏమవుతుంది, VA is equal to line integral surface rho s r integral ds bar by 4 pi epsilon naught r volts. Okay, potential due to surface charge. Next, potential due to volume charge. Potential due to volume charge. So there is a surface, something like this. On this, a volume is there. అంటే పెద్ద వాల్యూమ్ లో ఒక చిన్న పార్ట్ అన్నట్టు ఇది. So this is dv dash, and I'm considering a point charge at a test charge at a A. So R, this is dv dash. So this is rho v. Okay, the total charge density is rho v. So VA is equal to volume integral rho v r dash dv dash by 4 pi epsilon naught r volts. Okay, so this is potential due to this thing. Okay, right. సో ఇది మనకి potential due to line charge, surface charge and volume charge formulas, right? So next మళ్ళా పొటెన్షియల్ డిఫరెన్సెస్ మనం చూస్తే కనుక, పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఇది ఇంపార్టెంట్. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ డ్యూ టు ఇన్ఫినైట్ లైన్ ఆఫ్ charge. Potential difference due to infinite line of charge. Potential due to infinite line of charge. Okay, potential difference due to infinite line of charge. So line of charge manaku undi minus infinity to plus infinity to infinity. Okay, so దీని నుంచి ఒక సర్టెన్ పాయింట్ దగ్గర మనకి పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంది, P అనే దగ్గర మనం చూడాలి. సో మనకు టెస్ట్ ఛార్జ్ వచ్చేసి B దగ్గర ఉంది, దాన్ని Aకి మూవ్ చేయాలనుకుంటున్నాం. ఓకే, ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి, మనం పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి కంపల్సరీగా వర్క్ డన్ అనేది ఉండాలి. వర్క్ డన్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే వెన్ దేర్ ఈజ్ ఏ మూమెంట్, వెన్ దేర్ ఈజ్ ఏ యాక్చువల్ వర్క్, అంటే పని అనేది జరగాలి అక్కడ. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే లైన్ ఆఫ్ చార్జ్ ఒకటి ఉంటుంది, పాయింట్ P కన్సిడర్ చేసాం, అది ఏమైంది, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అయింది, లేకపోతే డెన్సిటీ అయింది. కానీ వర్క్ డన్ రాదు కదా. వర్క్ డన్ రావాలి అంటే కంపల్సరీగా ఆ పాజిటివ్ ఛార్జ్ని మనం ఒక పాయింట్ B నుంచి ఒక పాయింట్ Aకి కంపల్సరీగా మూవ్ చేయాలి. అలా మూవ్ చేస్తే అప్పుడు అక్కడ కొంత పని జరిగినట్టు అనమాట. ఆ మూవ్ చేయడానికి పని జరిగినట్టు అంటాం. సో అట్లా జరిగితేనే మనకి పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అనేది వస్తుంది, వర్క్ డన్ అనేది వస్తుంది. ఫస్ట్ బేసిక్గా చెప్పాలంటే వర్క్ డన్ అనేది వస్తుంది. వర్క్ డన్ అయ్యింది అంటే ఏంటి, వర్క్ డన్ అయ్యింది అంటే కంపల్సరీగా వీ హ్యావ్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్.
we have potential difference. సో అలా కాకుండా నేను ఒట్టిగా జస్ట్ సార్ ఇన్ఫినిటీ లైన్ ఉంది నా దగ్గర, మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ ఉంది, ఓకే, పాయింట్ పి దగ్గర నేను కనుక్కోవాలనుకుంటున్నానంటే ఏంటి కనుక్కుంటావు నువ్వు? ఇక్కడ కనుక్కునేది నువ్వు ఏం కనుక్కుంటావు అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఆర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డెన్సిటీ మాత్రమే, ఈ బార్ ఆర్ డి బార్ మాత్రమే కనుక్కుంటావు. కానీ ఎప్పుడైతే ఒక టెస్ట్ ఛార్జ్ని దానిలోకి తీసుకొచ్చావో అప్పుడు అక్కడ కొంత పని జరిగినట్టు అనమాట, వర్క్ డన్ అయినట్టు. వర్క్ డన్ అయ్యింది అంటే ఖచ్చితంగా పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది, ఖచ్చితంగా పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, సో పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ కన్సిడర్ లెట్ rho L be the charge of the infinite line of charge, infinite line of charge. Consider a point P outside the charge, outside the line charge, outside the line charge. Okay, మనకి ఈ బార్ తెలుసు, ఈ బార్ ఫ్రమ్ 0 to infinity మనం ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేసాం ఆల్రెడీ, ఈజ్ ఈక్వల్ టు rho L by 2 pi epsilon naught r AR bar. ఓకే, ఇది మనం ప్రీవియస్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. ఈ 0 to infinity rho L by 2 pi epsilon naught r AR bar. ఓకే, DL బార్ ఏంటి? DL బార్ వచ్చేసి dr AR బార్ ప్లస్ r d theta a theta bar ప్లస్ r sin theta d phi a phi bar. ఓకే, DL బార్ అంటే అది. సో VA బార్ ఏమైంది? VAB ఈస్ మైనస్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్ b to a e bar dot DL bar, e bar dot DL bar. So this is equivalent to minus integral RB to RA rho L by 2 pi epsilon naught R. This is AR dot dr AR bar plus R d theta a theta bar plus R sin theta d phi a phi bar. ఓకే, సో మనకి ఫైనల్ గా ఇక్కడ ఏం మిగిలింది అంటే లాస్ట్ కి మైనస్ ఇంటిగ్రల్ RB RA rho L by 2 pi epsilon naught R dr. ఇది మిగిలింది. సిన్స్ AR bar dot AR bar is 1, AR bar dot A theta bar is 0, AR dot A phi bar is equal to 0. మనకి ఇది వచ్చింది. సో దిస్ is equal to minus rho L by 2 pi epsilon naught R, 2 pi epsilon naught integral RB RA 1 by R dr. So integral 1 by x dx is ln of x. Okay, so minus rho L by 2 pi epsilon naught ln R, logarithmic, ln అంటే logarithmic, RA RB. Okay, so this is minus rho L by 2 pi epsilon naught ln RA minus ln RB. Okay, so ln RA minus ln RB is ln RA by RB. Okay, ln, okay, is it minus is there na? Okay, like this, right? Minus rho L by 2 pi epsilon naught ln RA by RB. ఓకే, సో మైనస్ ln RA by RB అని ఉంటే మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ln RB by RA అని రాసుకోవచ్చు, ఓకే. సో వాట్ ఐ కెన్ రైట్ ఈస్ ఫైనల్లీ rho L by 2 pi epsilon naught, సో దిస్ ఈస్ VAB 2 pi epsilon naught ln RB by RA volts. Okay, rho L by 2 pi epsilon naught ln RB by RA. Okay, so this is potential difference due to infinite line of charge. ఏం లేదండి, ఏం చేయలేము మనం. ఫస్ట్ ఇగో ఈ బార్ మనం తెలుసు మనకి ఇన్ఫినిట్ లైన్ ఆఫ్ చార్జ్ కి,
E bar 0 to infinity, that is rho L by 2 pi epsilon naught R AR bar. Okay, AR bar. Right, this is the case with this one. So rho L by మనకు DL తెలుసు, DL వచ్చేసి స్పెరికల్ కోఆర్డినేట్స్ లో dr AR bar plus r d theta a theta plus r sin theta d phi a phi bar. ఓకే, సో మీరు ఎందులో తీసుకున్నా పర్లేదు, స్పెరికల్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ లో తీసుకుంటారా లేకపోతే లైన్ దాంట్లో తీసుకుంటారా, మీన్ రెక్టాంగిల్ లో తీసుకుంటారా, సిలిండర్ లో తీసుకుంటారా, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, ఫైనల్లీ we will be left with only this one. ఓకే, విల్ బి లెఫ్ట్ విత్ ఓన్లీ దట్ వన్, బికాజ్ ఓన్లీ ఆర్ రేడియస్ ఒకటే ఇక్కడ మనకి కనిపిస్తుంది, ఓన్లీ రేడియస్ మాత్రమే మనకు తెలుసు, రైట్. సో ఓన్లీ రేడియస్ గురించి మాత్రమే మనం మాట్లాడుకుంటాం కాబట్టి ఇట్ ఈస్ సింప్లీ డిఆర్ఏఆర్. ఓకే, డిఆర్ఏఆర్. ఓకే, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, ఇట్ ఈస్ సింప్లీ దిస్ వన్. ఇట్ ఈస్ 4 pi. యా దట్ ఈస్ గుడ్ క్వశ్చన్. 4 pi అనే వాళ్ళకి దట్ ఈస్ గుడ్ క్వశ్చన్ అని చెప్తాను ఎందుకని. ఓకే, ఇది 4 pi ఎందుకు తీసుకోలేదు అంటే, ఇఫ్ ఐ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ -infinity to +infinity, it will be 4 pi. So rho L by 4 pi epsilon naught R AR bar. Okay, right. If it is only for infinity to 0 to infinity, I'll consider only rho L by 2 pi epsilon naught R AR bar. సార్ మీరు చూడండి, ఇంతకు ముందు మనం తీసుకున్నప్పుడు -infinity to +infinity కన్సిడర్ చేసాం, -infinity to +infinity కన్సిడర్ చేసాం కాబట్టి మనకి అది వచ్చింది. సో ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే మల్టిప్లై విత్ 2 అన్నమాట. ఓకే, సో దీన్ని సింపుల్ గా చెప్పాలంటే -infinity to 0 ప్లస్ E bar 0 to infinity. ఓకే, 0 to infinity. సో దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు, rho L by 2 pi epsilon naught R AR bar ప్లస్ rho L by 2 pi epsilon naught R AR bar. ఓకే, సో మనకి ఏమైంది, సారీ, ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ 4 pi epsilon naught. ఓకే, 4 pi epsilon naught. So that is only if I consider one part. What is that? Somewhere I did a mistake. Sorry for that. It is 2 times multiply చేస్తామండి అంతే. సింపుల్ గా 0 to infinity తీసుకుంటే 2 times multiply చేస్తాం, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ సింప్లీ డబుల్. సేమ్ పైన ఎంత ఉందో కింద కూడా అంతే ఉంటుంది కదా. సో పైన ఎంత ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉందో కింద కూడా అంతే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే పైన ఎంత ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉందో కింద కూడా అంతే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది, రైట్. సో దట్ ఈస్ ద కేస్. ఐ హావ్ టు మల్టిప్లై ఇట్ సంథింగ్ లైక్ 0 to infinity తీసుకోవాలనుకుంటే, సో మల్టిప్లై 2 with rho L by 4 pi epsilon naught R AR bar. So this is rho L by 2 pi epsilon naught R AR bar. ఓకే, సో అందుకని వచ్చింది ఇది. ఓకే, -infinity to +infinity అయితే కనుక ఖచ్చితంగా rho L by 4 pi epsilon naught R అని వస్తుంది. 13 Sai Kumar, yes, right. It's actually, if it is -infinity to +infinity, it is 4 pi epsilon naught R. If it is only half of the length I am considering, it is rho L by 2 pi epsilon naught R. ఓకే, ఇది ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ కంటే కూడా ఇది యాక్చువల్ గా ఇక్కడ దీని గురించి పెద్దగా ఏం లేదు, బట్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా యూ నీడ్ దిస్. ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ లో ఈ సేమ్ ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ సేమ్ మనకి ఇక్కడ ఏదైతే మనం చదువుకున్నామో, ఏదైతే మనం ఈఎంఎఫ్ లో చదువుకున్నామో, ఫస్ట్ చాప్టర్ మనకి ఈఎంఎఫ్ కన్సల్టేషన్ ఉంటుంది. పవర్ సిస్టమ్స్ 2లో ఇండక్టెన్స్ కెపాసిటెన్స్ క్యాలిక్యులేషన్స్ వస్తాయి. ఆ ఇండక్టెన్స్ క్యాలిక్యులేషన్స్, కెపాసిటెన్స్ క్యాలిక్యులేషన్స్ లో మనకి మళ్ళీ యూజ్ అయ్యే ఇవే ఈక్వేషన్స్ మనం అక్కడ యూజ్ చేసుకుంటాం. ఓకే, సో రైట్. సో దిస్ ఈస్ మై electric field intensity due to infinite line of charge. Okay, so again one, if it is something like complete length consider cheste ganaka rho L by 4 pi epsilon naught, maybe you have to multiply it with 4. So 1 by 4 pi rho L by 4 pi epsilon naught ln RB by RA. Okay, so I consider చేసినప్పుడు, right. So next one is equipotential surface. Equipotential surface అంటే ఏంటంటే, మనకి ఒక పాయింట్ ఛార్జ్ మనం కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. కన్సిడర్ ఏ పాయింట్ ఛార్జ్ Q. ఓకే, పాయింట్ ఛార్జ్ Q. సో దీని చుట్టూ మనకి
ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఏంటంటే ఒక కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్స్ లో ఇలా ఉంటుంది. జస్ట్ ఇది ఒక ఇమాజినరీ అనమాట అంతే. కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్స్ లో ఇలా ఉంటుంది. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్స్ లో ఇలా ఉంటుంది అనేసి. ఓకే, సో సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే V1 V2 V3 అని అనుకుంటే V1 V2 V3 అనుకుంటే V3 మైనస్ V2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు V2 మైనస్ V1. ఓకే, సో దీన్ని ఇలా ఉన్న సర్ఫేస్ ని మనం ఈక్వి పొటెన్షియల్ సర్ఫేస్ అంటాం. ఈక్వి పొటెన్షియల్ సర్ఫేస్ అంటాం, వేర్ ది పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వేరియస్ లేయర్స్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఆర్ సేమ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఈక్వి పొటెన్షియల్ సర్ఫేస్. సో how to define this equipotential surface? It is an imaginary surface in an electric field of a given charge distribution, in which all the points on the surface are at same electric potential. అయితే ఇది మనకి మాక్సిమం మనకి కనిపించదు. అయితే ఏంటంటే దీన్ని ఎట్లాగా మనం తీసుకోవచ్చు అంటే మనకి బ్యాటరీ ఉంటుంది. ఓకే, జనరల్ గా మనకి బ్యాటరీ తీసుకుంటే కనుక బ్యాటరీలో లేయర్స్ అనేవి ఉంటాయి మనకి. ఓకే, లేయర్స్ అనేవి మనకి బ్యాటరీలో లేయర్స్ గా చేస్తారు. బ్యాటరీ అనేది ఏమి సింగిల్ గా ఏదో ఒక సంథింగ్ లైక్ బ్యాటరీ అనగానే మనకి ఎట్లా అంటే ఒక లిక్విడ్ సంథింగ్ లైక్ ఒక ఎలక్ట్రోలైట్ లో 2 ఎలక్ట్రోడ్స్. ఓకే, లేకపోతే మనకి రౌండ్ గా ఉంటది, సిలిండర్ గా షేప్ లో ఉంటది. ఇలా ఊహించుకోకండి. బ్యాటరీ అంటే ఎప్పుడైనా సరే యాక్చువల్ గా ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ లేయర్స్. ఓకే, లేయర్స్ లాగా ఉంటాయి, ఒకదాని మీద ఒక లేయర్. మనం మొబైల్ బ్యాటరీ తీసుకున్నా సరే, దీంట్లో వేరేలా తీసుకున్నా సరే, అవన్నీ కూడా దాన్ని మనకి లేయర్స్ రూపంలో ఉంటాయి, రైట్? సో అక్కడ మనకి డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద లేయర్స్ ఈజ్ సేమ్, కాన్స్టెంట్. ఓకే, సో అప్పుడు ఒక లేయర్ కి ఇంకొక లేయర్ కి మనం వెళ్తున్నాం అనుకోండి, చార్జ్ అనేది ఏదైతే ఉందో అది కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది. చార్జ్ బిట్వీన్ ద లేయర్స్ ఇస్తాను నేను 5-10 minutes బ్రేక్ ఇస్తాను. జస్ట్ ఇది ఒకటి అయిపోయిన తర్వాత ఈక్విపొటెన్షియల్ సర్ఫేస్ అయిపోయిన తర్వాత I'll take 5 minutes break. ఓకే, సో లేయర్స్ కింద ఉంటుంది. సో అప్పుడు మనకు చూసుకుంటే ఈచ్ లేయర్ యొక్క పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అంటే పాజిటివ్ నెగిటివ్ అట్లాగే ఈచ్ లేయర్ కి మనం పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ తీసుకుంటే కనుక మనకి ఈక్వల్ ఉంటుంది, ఈక్వల్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, లేయర్ కి తీసుకున్నప్పుడు, రైట్? అంటే అంతే కదా. ఇప్పుడు మనకి ఫర్ సపోజ్ అందులో ఒక లేయర్ లో పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ వచ్చేసి 10 volts ఉంది, ఇంకొక లేయర్ లో 8 volts ఉంది, ఇంకొక లేయర్ లో 3 volts ఉంది. ఇట్లా ఉంటే కనుక దట్ బ్యాటరీ ఇస్ డ్యామేజ్డ్. ఓకే, సో ఈచ్ లేయర్ చాలా కాన్స్టెంట్ గా చార్జ్ అవ్వాలి. ఏది తేడా వచ్చినా సరే, ఏ ఒక్క లేయర్ తేడా వచ్చినా సరే the cell will be damaged. సో ఈక్విపొటెన్షియల్ సర్ఫేస్ అంటే ఏంటంటే, at a imaginary surface in the electric field of a given charge distribution in which all the points on the surface are at the same electric potential. సో నేను కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్స్, ఒక చార్జ్ టు కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్స్ తీసుకుంటే కనుక, సో ఈచ్ సర్కిల్ కి మధ్యలో ఉండే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఏదైతే ఉందో అది కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ సర్ఫేస్. సో ఐ విల్ టేక్ 5 minutes బ్రేక్ ఎట్ దిస్ పాయింట్. ఇవన్నీ కూడా డెఫినేషన్స్ అండి, సో దట్స్ ద రీజన్ ఐఎమ్ కంప్లీటింగ్ దట్ ఇన్ దిస్ ఫార్మ్. ఓకే, ఇంకా కొన్ని డెఫినేషన్స్ ఉన్నాయి, ఇంకా అవి నేను కంప్లీట్ చేద్దాం. సో అట్ దిస్ పాయింట్ ఐ విల్ టేక్ 5 minutes బ్రేక్. అగైన్ వీ విల్ బి కనెక్టింగ్ ఎట్ 11:40కి మళ్ళీ కనెక్ట్ అవుదాం. ఓకే, విల్ రీకనెక్ట్ ఎట్ 11:40. టేక్ ఏ 5 minutes break and we will reconnect at 11:40. ఈ లోపు I'll unmute the people. If you have any doubts you can ask. Okay, unmute option ఇస్తున్నాను అందరికీ. So yeah, you can unmute, and if you want anything to talk you can talk. So give an unmute option.
సో మళ్ళీ ఒక 11:40 షూర్ 11:40కి మళ్ళీ కనెక్ట్ అవుదాం. యా చెప్పండి. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ డ్యూ టు ఇన్ఫినిట్ లైన్ చార్జ్ మళ్ళీ చెప్పారా సార్? ఓకే, ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ డ్యూ టు ఇన్ఫినిట్ లైన్ ఆఫ్ చార్జ్. ఓకే, సో ఇన్ఫినిట్ లైన్ కన్సిడర్ చేస్తున్నానండి. టోటల్ ఇన్ఫినిట్ లైన్ ఇట్లా ఉంది. ఓకే, ఇన్ఫినిట్ లైన్ కి మనకి ఫార్ములా, ఓకే, ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ కి మనకి ఫార్ములా ఇది. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ కి ఇది ఫార్ములా. ఓకే, ఈ బార్ డాట్ డిఎల్ బార్. ఇన్ఫినిట్ లైన్ ఆఫ్ చార్జ్ కి మనం ఈ బార్ మనం ఆల్రెడీ చేసాం. దట్ ఈస్ ρl by 4 pi epsilon naught r AR bar. ఓకే, ρl by 4 pi epsilon naught r AR bar, రైట్? సో అది చేసాం. నెక్స్ట్ డిఎల్ బార్ అంటే కూడా మనకు తెలుసు, స్పెరికల్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ లో డిఎల్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు dr AR bar నాట్ r d theta a theta ప్లస్ r sin theta d phi a phi bar. ఓకే, సో ఈ రెండింటిని ఈక్వేషన్స్ లో నేను అప్లై చేస్తున్నాను. ఓకే, ఈ రెండింటిని ఈక్వేషన్స్ లో అప్లై చేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ మనకి తీసుకుంటే కనుక ఇది 0 to ఇన్ఫినిటీ. సో మనకి కావాల్సింది ఏంటి? ఇంతే కదా, పాయింట్ పి, పాయింట్ ఏ. ఓకే, ఇవి నేను గీయలేదు, ఇమాజినరీ లైన్స్, అవి అవసరం లేదు. బట్ ఓకే, దోస్ పీపుల్ హు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్, దట్ ఈస్ వాట్ ఐ వాంట్ టు నో. ఓకే, సో దేర్ ఆర్ 3 points A, B and P. Okay, P is the point where I am considering to calculate the potential difference. సో అలాంటి దగ్గర నేను కన్సిడర్ చేసుకున్నప్పుడు మైనస్ ఇంటిగ్రల్ B to A E dot bar DL bar. సో అవన్నీ అప్లై చేశాను, జస్ట్ మనకు అవన్నీ తీసుకొచ్చి ఇందులో పెట్టాను. సో ρl by 2 pi epsilon naught ఇదంతా కాన్స్టెంట్, ఇది బయట తీసుకొచ్చాను, రైట్? ఇదంతా బయట తీసుకొచ్చేసాను. ఇంటిగ్రల్ RA RB 1/r dr. ఓకే, ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ 1/r అంటే ఏంటి? ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ 1/r అంటే ఓకే, ఇంటిగ్రల్ 1/r అంటే ఏంటి? ln ఆఫ్ r. ఓకే, ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ 1/r అంటే 1/x అంటే ln ఆఫ్ x అండి. ఇక్కడ రాశాను నేను ఫార్ములా. ఓకే, ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ 1/x dx ఇస్ ln ఆఫ్ x. సో దాన్ని నేను పెట్టాను. సో r ప్లేస్ లో ఒకసారి RA పెట్టాను, ఇంకొకసారి RB పెట్టాను. సో ln RA మైనస్ ln RB వచ్చింది, రైట్? ln RA by RB అంటే నాకు ఇది వచ్చింది, రైట్? మల్టిప్లికేషన్ ఇవన్నీ ఉంటాయి, అవి నేను తర్వాత చెప్తాను, ఇంకా వస్తాయి. అంటే మనకి ln RA ఇంటూ RB ఏమవుతుంది, ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి, అవి నేను చెప్తాను మేడం. ప్రస్తుతానికి అయితే ఓన్లీ మైనస్ మాత్రమే చెప్పాను. మైనస్ ఆర్ ప్లస్, యూ కెన్ రైట్ ఇట్ లైక్ దిస్. ఓకే, ln RA by ln RB, ln RB by RA. ఓకే, సో అది రాస్తే కనుక ఫైనల్ గా నాకు ρl by 2 pi epsilon naught ln RB by RA. ఓకే, this is my potential difference due to infinite line of charge, right? Anything else? Any other people, any other information, any other doubt? సో మేబీ రేపు ఒక్కరోజు కూడా, మేబీ ఇంకొక రోజు కూడా నేను తీసుకోవచ్చు. రేపు మండే కూడా నేను తీసుకోవచ్చు. మండే ఒక రోజు మేబీ ఆఫ్టర్నూన్ ఒకసారి ఏదైనా క్లాస్ ఎక్కడైనా కుదిరితే నేను తీసుకుని కంప్లీట్ చేస్తాను. సో ఫస్ట్ చాప్టర్ వరకు కంప్లీట్ చేసి నేను సార్కి సబ్మిట్ చేస్తాను, రైట్?
టాస్క్ ఇప్పుడు జనరల్గా ఏంటంటే అదేనండి, ఇప్పుడు మామూలుగా మనకి ఏవైతే ఈ ప్లేస్మెంట్స్ అలాంటివి ఏవైతే ఉన్నాయో టాస్క్ లో ఉంటే గనక ఆ ఛాన్సెస్ పెరుగుతాయి, ఆప్షన్స్ పెరుగుతాయి అంతే. నెక్స్ట్ ఇయర్ చేయొచ్చా అంటే బెస్ట్ మీరు ఇప్పుడు చేయడమే బెస్ట్ అని ఆప్షన్ నా ఉద్దేశంలో అయితే. నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు, ఏ ఆపర్చునిటీ వచ్చినా సరే నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు. నా ఉద్దేశం, నన్ను అడ్వైస్ అడిగితే కనుక ఏ చిన్న ఆపర్చునిటీ వచ్చినా సరే దాన్ని వదులుకోవద్దు. ఓకే, అది సాఫ్ట్వేరా లేకపోతే కోరా అనేది దట్ ఈస్ ఇమ్మెటీరియల్. ఇన్ దీస్ డేస్ ఇట్ ఈస్ ఇమ్మెటీరియల్, సాఫ్ట్వేరా కోరా అనేది. ఓకే, మనకి ఏంటంటే మనం ఎందులో అన్నా రాణించగలం ఖచ్చితంగాని, మనకి ఉన్న కోర్ సబ్జెక్ట్స్ మనం చదువుకుంటే సరిపోతుంది, వదులుకోవాల్సిన అవసరం లేదు వాటిని. అవి చదువుకుంటూ మనకి ఎక్స్ట్రా స్కిల్ కింద ఏదన్నా ఒక సాఫ్ట్వేర్ అనేది చూస్తే కనుక నష్టం అయితే ఏం లేదు అది. అండ్ క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్ తర్వాత రెగ్యులర్గా మీరు చేయాల్సింది ఏంటి అంటే క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్ ఒకటి, తర్వాత మరి అర్థమెటిక్ ఒకటి, రీజనింగ్, ఇంగ్లీషు, ఇలాంటివి కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. ఓకే, ఎప్పుడైనా అంటే మనకి సాధ్యమైనంత వరకు కాలేజ్ మరి లైక్ అంటే వాటి మీద ఎట్లా ఉందో నాకు తెలియదు. అవి సాఫ్ట్వేర్కి సంబంధించిన ఏమైనా కంపెనీస్ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే ట్రైనింగ్ ఇస్తూ ఉంటారు. ట్రైనింగ్కి మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా అది ప్రైవేటు బయట కంపెనీస్ చేతిప్పిస్తారు, డైరెక్ట్ కాలేజ్ వాళ్ళు ఎవరు ఇవ్వరు. కాలేజ్ వాళ్ళు ఇస్తారా అంటే ఓన్లీ ప్రాక్టీస్ మాత్రమే చేయిస్తారు. ఇట్ ఈస్ లైక్ సంథింగ్ లైక్ అంటే ఒక 2-3 సెషన్స్ కండక్ట్ చేసి ప్రాక్టీస్ చేయిస్తారు. ఓకే, సో దానివల్ల మీకు పెద్దగా జరిగే లాభం అయితే ఏముండదు. లేదు మీకు ట్రైనింగ్ లాగా కావాలి అనుకుంటే కనుక ట్రైనింగ్ లాగా అంటే దానికి మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా బయట ఏదైనా ఒక కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్తో పెట్టుకుని ఇప్పిస్తారు, ట్రైనింగ్ ఇప్పిస్తారు. ఓకే, కాలేజ్ వాళ్ళు బేసిక్గా అయితే ఏంటంటే ట్రైనింగ్ అనేది కాదు, ఓన్లీ టెస్టింగ్ మాత్రమే మీకు హెల్ప్ అవుతుంది. అంటే లైక్ టెస్ట్లు లైక్ మనకి ఏంటంటే కొన్ని ఓల్డ్ క్వశ్చన్స్ని సాల్వ్ చేయించడము ఇలాంటివి మాత్రమే కాలేజ్ చేయగలుగుతుంది. కానీ మీకు నేర్పించడం అనేది మాత్రం దట్ అగైన్ డిపెండ్స్ ఆన్. అయితే ఒకటి ఏంటంటే మీరు బయట జాయిన్ అయితే కాస్ట్ ఎక్కువ అవుతుంది అనుకుంటే కాలేజ్ ద్వారా జాయిన్ అయితే అంటే కాస్ట్ మీకు రెడ్యూస్ అవుతుంది. కాకపోతే వీటిలన్నిటికంటే కూడా నేను ఇచ్చే అడ్వైజ్ ఏంటంటే ఇమ్మెటీరియల్ ఆఫ్ వాట్ ఎవర్ ద ఎగ్జామ్ యూ విల్ గో, మీరు ఏ ఎగ్జామ్ అయినా రాయండి. సార్ నేను గేట్కి బాగా ఇంట్రెస్టెడ్ సార్, నేను గేటే రాస్తాను. లేదు సార్ నేను ఎంబీఏకి వెళ్ళడానికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది సార్, నేను ఎంబీఏ చదువుతా సార్, లేకపోతే ఇంకొకటి ఏదో ఉంది. దేనికైనా సరే ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్ ప్లీజ్ ప్రిపేర్ ఫర్ అర్థమెటిక్, రీజనింగ్, క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్, ఇంగ్లీష్, ఇవి మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వదలద్దు. ఓకే, దీనికి బుక్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ప్రాక్టీస్ బుక్స్ ఉంటాయి, బుక్స్ తీసుకోండి, ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, ఫస్ట్ బేసిక్గా ఇవి మీకు అన్ని ఎగ్జామ్స్కి యూజ్ అయ్యేవి, వీటిని ప్రాక్టీస్ చేయండి. మీకు బోర్ కొట్టినప్పుడు చేయండి అంతే, మీరు ఏం చేయొద్దు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే బుక్స్ మనం తీసుకొని ఫిజికల్గా బుక్స్ కొనండి, వాటికి క్వాంటిటీ యాప్టిట్యూడ్, రీజనింగ్, అర్థమెటిక్ వీటికి సంబంధించి ఫిజికల్గా తీసుకుని మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, మేక్ సమ్ ప్రాక్టీసే మీకు అంతే మెయిన్. ఏంటంటే ప్రాక్టీస్ చేయడమే మీకు మెయిన్ తీసుకునేది, రైట్? అది అయిపోయిన తర్వాత ఒకవేళ సాఫ్ట్వేర్ వెళ్ళాలనుకునే వాళ్ళు ఉంటే కనుక మ్యాక్సిమం అంటే అందరికీ 100% కోర్స్ జాబ్స్ రావు కదా, సో కంపల్సరీగా కొంతమంది మనం ట్రై చేయాల్సి వస్తుంది. సో అలాంటప్పుడు మనకి ఏం అవసరం అవుతాయి, సి లాంగ్వేజ్ మనకి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. సో మీరు దీనికి ఏంటంటే సి లాంగ్వేజ్ టెస్ట్లు ఉంటాయి ఆన్లైన్లో సి లాంగ్వేజ్ టెస్ట్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. మీరు ఏదైనా సరే ఒక మేబీ బుక్స్ కొంటారేమో అర్థమెటిక్, లేదంటే ఒకళ్ళు కొంటే మిగిలిన వాళ్ళు జిరాక్స్ తీపించుకోండి, ఒకళ్ళు కొనుక్కొని, లేదంటే అందరూ మనీ వేసుకుని ఒక 2-3 బుక్స్ కొనుక్కొని వాటిని జిరాక్స్ కాపీల కింద అందరూ వాడుకోవచ్చు, అట్లానే చేయొచ్చు. సో దీంట్లో మీకు పెద్ద కాస్ట్ అయితే దానికి ఏం లేదు బుక్స్ కొనే దాంట్లో. లేదంటే ఆన్లైన్లో చాలా రకాల బుక్స్ దొరుకుతాయి, వాటిని ప్రింట్ తీసుకున్నా సరే ప్రాబ్లం లేదు. అంటే ఇందులో ప్రాక్టీస్ ఈజ్ మెయిన్. నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనకి ఆన్లైన్ టెస్ట్లు ఉంటాయి, కొన్ని ఫ్రీ టెస్ట్లు ఉంటాయి, కొన్ని అర్థమెటిక్, రీజనింగ్ వీటికి సంబంధించి ఆ టెస్ట్లు ట్రై చేయండి. మిమ్మల్ని మీరు టెస్ట్ చేసుకోండి, డిఫరెంట్ ఏరియాస్లో మిమ్మల్ని టెస్ట్ చేసుకోండి. అలాగే సి లాంగ్వేజ్కి సంబంధించినవి కూడా టెస్ట్లు ఉంటాయి ఆన్లైన్లో. ఓకే, టెస్ట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా మీరు చేస్తే కనుక ఇఫ్ యూ రియల్లీ డూ ఇట్ ఫ్రమ్ సెకండ్ ఇయర్ అన్వర్డ్స్, ఓకే, మనకు థర్డ్ ఇయర్ 4th ఇయర్కి వెళ్ళాక సరే ఇంకా కోర్ సబ్జెక్ట్స్ పెరుగుతాయి,
ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి అయితే కోర్ సబ్జెక్ట్ అంటే ఓన్లీ మిషన్స్, మన ఈఎంఎఫ్, కోర్ సబ్జెక్ట్స్ కొంచెం తక్కువే ఉన్నాయి ఈ సెమిస్టర్. నెక్స్ట్ సెమిస్టర్లో కొంచెం పెరుగుతాయి. థర్డ్ సెమిస్టర్లో మీ నెక్స్ట్ థర్డ్ ఇయర్లో ఫోర్త్ ఇయర్లో ఇంకా పెరుగుతాయి. ఫోర్త్ ఇయర్ ఎలాగా మీకు 4-1 వరకే, మేబీ అటానమస్ కాలేజ్ వాళ్ళు అయితే 4-1 వరకే ఉంటాయి సబ్జెక్ట్స్ అన్ని కూడా, మీకు ముందే అయిపోతాయి. జేఎన్టీ వాళ్ళకి మాత్రం ఇట్ విల్ బి దేర్ ఇన్ 4-2 ఆల్సో. 4-2లో కూడా వాళ్ళకి సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. అదే అడ్వాంటేజ్. అటానమస్లో ఉండే ఏంటంటే మీకు 4-1కి మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోతాయి. సో అక్కడి నుంచి మీరు 6 months మీరు యూ కెన్ కాన్సన్ట్రేట్ ఇన్ అదర్ థింగ్స్. ఓకే, బయటకు వెళ్ళేలోపు మీరు అన్నిటిని కాన్సన్ట్రేట్ చేసుకోవచ్చు. సో మీరు ఏం చేయొచ్చు ఇందులో ఈ దీంట్లో అంటే మిమ్మల్ని మీరు టెస్టింగ్ చేసుకోవాలి. సెకండ్ ఇయర్ నుంచే మీరు దీంట్లో దృష్టి పెట్టి స్టడీ చేసి అన్ని కూడా ఏమేమి మనకి ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి, ఏ డైరెక్షన్లో ఏం చదవాలి అనేది మీరు ప్రణాళిక చేసుకుంటాం, షెడ్యూల్ లాంటిది చేసుకుంటే మంచిది. ఓకే సార్, మేము ఇంకా సెకండ్ ఇయరే కదా సార్ అనే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కొంతమంది ఇప్పటికి. బట్ ఇప్పటి నుంచి మనం ట్రైన్ చేసుకుని స్కిల్ అటైన్ చేయకపోతే కనుక బయటకు వెళ్ళేటప్పటికి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. ఓకే, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మీరు ఇంకా యూ హ్యావ్ సమ్ ఆపర్చునిటీ, అట్లీస్ట్ మీరు ఈ పాలిటెక్నిక్ డిగ్రీతోనే మీరు కొన్ని జాబ్స్ ట్రై చేసుకోవచ్చు, రైట్? సో అవి కూడా ట్రై చేస్తూ ఉండండి పక్క పక్కన మధ్యలో. ఓకే, డోంట్ కంప్లసెంట్ దట్ ఇంజనీరింగ్ ఈజ్ ఎనఫ్, ఆర్ మీరు పైన ఇంకే డిగ్రీ చేసినా సరే అది ఎప్పటికీ ఎనఫ్ కాదు. కానీ లోవర్ డిగ్రీతో మనకి ఏమైనా అవకాశాలు ఉంటే కనుక ఖచ్చితంగా వాటిని ప్రయత్నించండి. అది మాత్రం నేను ఇచ్చే అడ్వైజ్, రైట్? మెటీరియల్ అయితే మాత్రం గేట్ మెటీరియల్ ఇలాంటివి ఒకవేళ మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నాయి నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను, అది ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్టే, మనకి ఏం లేదు. ఆల్రెడీ నా దగ్గర ఏస్ మెటీరియల్ ఒకటి ఉంది, తర్వాత హ్యాండ్ రిటర్న్ నోట్సెస్ ఉన్నాయి కొన్ని సబ్జెక్ట్స్కి. ఆ మెటీరియల్ అంతా కూడా నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఆ లింక్ రూపంలో నేను ఇస్తాను, దాన్ని మీరు డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టుకోండి. కాకపోతే ఇట్ విల్ బి సమ్ అరౌండ్ 2 GB అంతా ఉంటుంది. సో మీరు ఏంటంటే ఓవర్ ద పీరియడ్ మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం, ఒక బుక్ అట్లా డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం, ప్రింట్ కూడా చేసి పెట్టుకోండి. ఏదైనా సరే హార్డ్ కాపీ ప్రింట్ రూపంలో ఉంటేనే బెస్ట్. అది 71 ఏంటి చెప్పండి, యూ కెన్ అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. ఇప్పుడు టాస్క్ మనం మీరు చేయాలి మళ్ళీ, అప్పుడు బీటెక్ లో మళ్ళీ టాస్క్ చేసుకోవాలి. అదే సార్, ఇప్పుడు నేను ఇప్పటివరకు అప్లై చేయలేదు, మన కాలేజ్లో సపరేట్గా అప్లై చేయండి. అది ప్రాసెస్ ఒకసారి నాకు కరెక్ట్గా ఐడియా లేదు, అది ప్రాసెస్ ఏంటి అనేది టాస్క్కి. మీకు మేబీ నాగరాజ్ సార్ కానీ లేకపోతే మీకు నెంబర్స్ నేను కొన్ని ఇస్తాను, ఆ నెంబర్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి పర్సనల్ గ్రూప్లోని. ఆ ఫ్యాకల్టీకి మీరు చేస్తే కనుక వాళ్ళు దే విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ద ప్రాసెస్. అంటే ప్లేస్మెంట్కి సంబంధించి డిపార్ట్మెంట్లో వాళ్ళు చూసుకుంటూ ఉంటారు. సో వాళ్ళకి మీకు తెలుసు. ఓకే, 59 ఏంటి మీ డౌట్? నేను ఏం తెలియదు, అందుకనే నేను రోల్ నెంబరే నాకు కనిపిస్తుంది కాబట్టి రోల్ నెంబర్తో పిలుస్తున్నాను. 59. 59. ఓకే, సో విల్ స్టార్ట్ ద క్లాస్ నౌ. విల్ కంటిన్యూ ఫర్ ఫర్దర్ ఒక 40 minutes దగ్గర చేద్దాము. చేసి ఇంకో చిన్న చిన్న టాపిక్స్ ఉన్నాయి కొన్ని, అవన్నీ కూడా ఇవాళ కంప్లీట్ చేద్దాం. సో రిమైనింగ్ మనం అవన్నీ కూడా ఇంకేదైనా చిన్న చిన్నవి ఉంటే కనుక అవి నెక్స్ట్ క్లాస్లో కంప్లీట్ చేద్దాం. మండే క్లాస్కి ఇంకా నాది కంప్లీట్ అవుతుంది. సో మండే క్లాస్, సో రేపు కూడా నేను 2 hours ఎన్ఎంసీబీ తీసుకోకపోతే కనుక నేను 2 hours వీళ్ళకి 2 hours అట్లా తీసుకుని నేను కంప్లీట్ చేస్తాను, రైట్? ఓకే, దెన్ ఐఎమ్ మ్యూటింగ్ ఎవ్రీవన్, రైట్? సో నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ conservation of field. Conservation field law of conservation అంటాం దీన్ని. law of conservation అంటే ఎనర్జీ neither be created nor be destroyed అని ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది మనకి, రైట్? సో based on that, so it is seen that the work done in moving a test charge around any closed path or circuit is a static electric field. E bar is 0. Okay,
So work done in moving test charge around any closed path or a circuit in a static electric field. Static అంటే స్టేషనరీ ఫీల్డ్ అని. స్టేషనరీ ఫీల్డ్ లో మనం ఈ బార్ అనేది 0 అవుతుంది. because starting point and final point is same for a closed path. Hence the upper and lower limits becomes same. అంటే ఏంటి, ఒక క్లోజ్డ్ పాత్ మనం తీసుకుంటే కనుక దీనికి ఇదే స్టార్టింగ్ పాయింట్. ఓకే, రైట్. ఆర్బి కూడా ఇటు సైడ్ ఎక్కడే ఉంటుంది. ఆర్ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్బి. సో నేను ఎప్పుడైతే లైన్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ఈ బార్ డాట్ డిఎల్ బార్ వేసాను అంటే ఏంటి, పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ పీడీ కదా ఇది ఫార్ములా. పీడీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లైన్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ఈ బార్ డాట్ డిఎల్ బార్ వేసాను. సో ఇట్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ సేమ్ ఆర్బి టు ఆర్ఏ ఈ బార్ డాట్ డిఎల్ బార్. సో దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తే మళ్ళీ ఏమైంది, ఆర్ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్బి అయింది, సేమ్ పాయింట్ కాబట్టి. సో ఈ టోటల్ ఏదైతే లైన్ ఇంటిగ్రల్ ఈ బార్ డాట్ డిఎల్ బార్ ఉందో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. దీన్ని కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ అంటాం. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as కన్జర్వేషన్ ఫీల్డ్. దిస్ ఇస్ నోన్ as కన్జర్వేషన్ ఫీల్డ్. అంటే క్లోజ్డ్ పాత్ లో మనకి టోటల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ని చేయడం, రైట్. సో దిస్ ఇస్ a కన్జర్వేషన్ ఫీల్డ్. Next definition is potential gradient. Consider an electric field. Right. Consider an electric field due to positive charge placed at origin of sphere. Okay. So V bar is equal to enti, V is equal to 1 by E bar dot DL bar, that is equal to Q by 4 pi epsilon naught R. ఓకే, ఫుల్ ఇక్కడ సగం ఏం కాదు, 0 to infinity ఇట్లా కన్సిడర్ చేయట్లేదు, టోటల్ కన్సిడర్ చేస్తున్నాను. సో వాట్ ఐ కెన్ రైట్ హియర్ ఈస్ దిస్ ఈక్వేషన్. del V minus E bar dot del L. Okay, I'll consider in the form of small parts. Okay, small అంటే డైవర్జెన్స్ థియరం నేను అప్లై చేస్తాను. సో divergence of V is equal to minus E bar dot del L. Okay, del L, divergence of L. సో ఈ బార్ ని ఎలా చేయొచ్చు అంటే minus 2V by del V by del L. So if total length diminishes to 0, that is V by voltage అంటే పైది వాల్యూమ్ కాదు, వోల్టేజ్ బై లిమిట్ del L tends to 0 del L. అంటే టోటల్ లెంత్ అంతా కూడా, లెంత్ మనకి ఎంత ఉంది, ఈ లెంత్ అంతా కూడా ఒక పాయింట్ రూపంలో కన్వర్ట్ అయింది. ఓకే, ఒక పాయింట్ రూపంలో కన్వర్ట్ అయింది. సో del L tends to 0 అంటే దాని అర్థం అది. సో వాట్ ఎవర్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆఫ్ ది total voltage. Electric field is directly equal to voltage. Okay, so దీన్ని మనం potential gradient అంటాం. So what is that? Limit del V tends to 0 del V by del L
ఈజ్ ఈక్వల్ టు పొటెన్షియల్ గ్రేడియంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పొటెన్షియల్ గ్రేడియంట్. ఓకే, ఇది అర్థం కాకపోతే సింపుల్గా నేను సింపుల్ లాంగ్వేజ్లో దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. మనకు ఒక స్పియర్ ఉంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఓకే, ఒక స్పియర్ ఉంది, రైట్? ఇది ఒక పాయింట్ అనుకుంటాను, ఇది ఆరిజిన్, ఇది పాయింట్ పి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే ఈ రెండింటికి ఏం జరుగుతుంది అంటే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ మన అంతే కదా కావాల్సింది మనకు పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్. దిస్ ఈజ్ ఏ పాయింట్, దిస్ ఈజ్ బి పాయింట్. ఓకే, పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ కావాలి మనకి, రైట్? సో ఈ స్పియర్ ఏదైతే ఉందో అదంతా కూడా డిమినిష్ అయిపోయి ఇట్ బికమ్ పి నౌ. ఓకే, అట్ బికమ్ పి, రైట్? ఏదైతే మనకి పి ఏదైతే ఉందో, పి పాయింట్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ ఒక స్పియర్ ఉంది. ఆ స్పియర్ అంతా కూడా తగ్గిపోయి ఒక చిన్న పాయింట్కి వచ్చేసింది, రైట్? సో ఆ పాయింట్ దగ్గర చార్జ్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంటుంది? ఈ బార్ ఇట్లా టాంజెంట్ రూపంలో ఉంటుంది. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే టాంజెంట్ రూపంలో ఉంటుంది ఈ బార్, రైట్? ఓకే, సో ఆ టాంజెంట్ ని గ్రేడియంట్ అంటాం. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఆ టాంజెంట్ ని గ్రేడియంట్ అంటాం. ఓకే, ఆ టాంజెంట్ ని గ్రేడియంట్ అంటాం. మనకు మ్యాథమెటిక్స్ టర్మ్స్ లో టాంజెంట్ ని గ్రేడియంట్ అంటాం. గ్రేడియంట్ ఆఫ్ ఎ సర్కిల్, గ్రేడియంట్ ఆఫ్ ఎ టాంజెంట్ ఆఫ్ ఎ సర్కిల్, గ్రేడియంట్ ఆఫ్ ఎ సర్కిల్, ఈ రూపంలో అంటాం, రైట్? సో ఈ బార్ ఏంటి? సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఆ సర్కిల్ మనకి ఏదైతే కనిపిస్తుందో ఆ సర్కిల్ యొక్క టాంజెంట్ అన్నమాట, రైట్? సో ఆ ఈ బార్ ని మనం ఎట్లాగా చేయాలి? ఈ బార్ ని ఎప్పుడు మనం తీసుకోవాలి అంటే వెన్ డెల్ ఎల్, ఇక్కడ నేను డెల్ వి రాసాను, డెల్ ఎల్ ఇది, సారీ, లెంత్ డిమినిష్ చేస్తూ అంతే కదా, డెల్ ఎల్ టెన్స్ టు 0, డెల్ ఎల్ టెన్స్ టు 0. సో అక్కడ ఏమైంది? టోటల్ లెంత్ అంతే కదా, దిస్ ఈస్ యువర్ డెల్ ఎల్. ఓకే, దట్ టెన్స్ టు 0, పాయింట్ అయిపోయింది. ఓకే, పాయింట్ పి అయిపోయింది, రైట్? సో అక్కడ మనకి పొటెన్షియల్ గ్రేడియంట్. సో ఏదైతే మనకి అక్కడ వచ్చిందో ఆ పాయింట్ పి దగ్గర ఏదైతే వచ్చిందో ఈ బార్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ యువర్ పొటెన్షియల్ గ్రేడియంట్. సో సింపుల్ గా దీన్ని మనం మెన్షన్ చేస్తే సింపుల్ గా పొటెన్షియల్ గ్రేడియంట్ ఈజ్ ది స్లోప్ ఆఫ్ ద గ్రాఫ్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ against distance at a point where elementary length is considered. Okay, at a point where elementary length is considered. Elementary length ante del L is tends to 0. Elementary length ante small length ani. Del L is 0. Okay, so that is your potential gradient. Next, relation between E bar and V bar. Electric field and potential difference V. So V is equal to మనకి ఏం తెలుసు? V is equal to integral of E bar dot dl. ఇది ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు, రైట్? ఇది మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. ఒకసారి మనం చూద్దాం. దిస్ ఈస్ మై గ్రాఫ్ అట్ ఏ పాయింట్ Q, రైట్? సో ఒక పాయింట్ P ఇక్కడ తీసుకున్నాను ఈసారి. ఓకే, నాట్ ఆన్ ది y axis, I took it somewhere between x, y, z, మూడు యాక్సిస్ లో ఉండేటట్టుగా ఒక పాయింట్ P తీసుకున్నాను. సో హియర్ ఐ హ్యావ్ టర్మ్ x, y, z, మొత్తం 3 టర్మ్స్ ఉన్నాయి అందులో, రైట్? సో దీని డిస్టెన్స్ వచ్చేసి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ డిస్టెన్స్ వచ్చేసి r అనుకుంటున్నాను. రైట్? ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ డిస్టెన్స్ వచ్చేసి r అనుకుంటున్నాను, రైట్? ది AR బార్ మనకి ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. AR బార్ డైరెక్షన్ when battery is very low, AR బార్ మనకి ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది, రైట్? ఈ బార్ కూడా మనకి ఇదే డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది, రైట్? ఈ బార్ కూడా అదే డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను ఏమని రాయొచ్చు అంటే, సో ఇఫ్ ఐ రైట్ డెల్ వి దట్ ఈస్ మైనస్ ఈ బార్ డెల్ ఎల్ కాస్ థీటా. ఓకే, ఆ యాంగిల్ కాస్ థీటా ఇది. ఓకే,
The angle cos theta is that. So దాన్ని నేను ఈ రూపంలో రాసుకోవచ్చు. So what I can write is del L by del V by del L, del V by del L is equal to minus E bar cos theta కింద రాయొచ్చు. ఓకే, సో theta is equal to 0 అయితే కనుక, theta is equal to 0 అయితే కనుక, సో del V by del L is equal to minus E bar. అదే theta is equal to 90 degrees అయితే కనుక, theta is equal to 90 degrees అయితే కనుక, what happens? Del L, del V by del L, what happens? Is equal to ఎంత వస్తుంది? cos 90 0. ఓకే, cos 90 0, cos 90 0. Okay, so when theta is 180 degrees, 180 degrees ఉంటే ఏమవుతుంది? If theta is 180 degrees, not 0, it is 180 degrees. Del V by del L is equal to minus E bar into minus 1. Right? That is simply E bar. That is simply E bar. So 0 ఉంటేనేమో మినిమం ఉంటుంది, నెగిటివ్ లో ఉంటుంది, రైట్? నెగిటివ్ లో ఉంటుంది. అదే 180 degrees ఉంటే కనుక మాక్సిమం ఉంటుంది, రైట్? మాక్సిమం ఉంటుంది ఈ బార్ డైరెక్ట్ గా. సో వెన్ theta is equal to 180 degrees, when theta is equal to 180 degrees, the potential gradient is maximum, which indicates that del L must be in direction opposite to that of E bar. ఓకే, దాని అర్థం ఏంటి అంటే సింపుల్ గా, సో దిస్ ఈజ్ E bar, దిస్ ఈజ్ del L. ఓకే, ఆపోజిట్ లో ఉంటాయి రెండు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ del L. ఓకే, ఇట్ విల్ బి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. సో 180 degrees ఉంటే అప్పుడు రెండింటికి మధ్య డిస్టెన్స్ 180 యాంగిల్ వస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ది కేస్ విత్ 180 degrees. So what I can write here is the maximum value of rate of change of potential is called potential gradient. Okay, this can be expressed as E bar is equal to minus del V. ఈ del V ఏదైతే ఉందో దీన్ని gradient of V అంటాం. del V ఏదైతే ఉందో is called as gradient of V. ఓకే, ఇది del dot V కాదండి, డోంట్ కన్ఫ్యూజ్. del V అంతే, ఒట్టి del V. It is not gradient of, it is not del dot V. Okay, del dot V అంటే divergence of V, is just del V అంతే. Okay, it is just del V. So del V is called a gradient of V. Okay, so del V ఏదైతే ఉందో మనకి దీన్ని gradient of V. Okay, gradient of V. Right? There are some properties of gradient of V. ఏంటది? ఫస్ట్ దాన్ని gradient of a scalar is a vector. Gradient of a scalar is a vector. Next, 2,
magnitude of gradient V. Magnitude of gradient V is equal to maximum rate of change of V per unit distance. Per unit distance. Next, third, del V, sorry, gradient V points in the direction of maximum rate of change in voltage. Change in voltage. Gradient V points in the direction of maximum rate of change in voltage. Next, 4. Gradient V at any point is perpendicular to the constant voltage surface that passes through a point. Okay, next, fifth one. If A is equal to del V, gradient V is said to be scalar potential of A. Scalar potential of A. Next, the projection of gradient V in the direction of a unit vector A is del V dot A, and it is called directional derivative of V along A. This is the rate of change of V in the direction of A. Seventh one, gradient of V plus U is equivalent to gradient V plus gradient U. Eighth one, gradient of VU is V gradient U plus U gradient V. Next, ninth one, gradient of VU is U gradient V minus V gradient U. Next, 10th one, gradient Vn is equal to n into Vn minus 1 gradient V. Okay, so gradient Cartesian coordinates XYZ coordinates lo gradient raste gradient V is equal to Ax bar dou V by dou X plus Ay bar dou V by dou Y plus dou V by dou Z Az bar. In r theta z coordinates, gradient V is given as Ar bar dou V by dou R plus dou phi, sorry, A phi bar by R dou V by dou phi plus Az bar dou V by dou Z. Next, r theta phi lo cheste ganaka dou V is equal, gradient V is equal to Ar bar dou V by dou R plus 1 by R A theta bar dou V by dou theta plus 1 by R sin theta A phi bar dou V by dou phi. ఓకే, సో ఇదంతా కూడా గ్రేడియంట్ V గురించి, ఒకసారి నేను పైనుంచి ఒకసారి ఇక్కడ నుంచి వస్తాను. రిలేషన్ బిట్వీన్ ఈ బార్ అండ్ V బార్. సో V ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు, V ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఇంటిగ్రల్ ఈ బార్ డాట్ డిఎల్ బార్. ఓకే, సో దీనికి నేను అటు ఇటు డెల్ వేస్తున్నాను. డెల్ V ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఈ డెల్ ఎల్
cos theta, angle cos theta, right? So dou L by dou V by dou L is equal to minus E cos theta, minus E cos theta. So theta is equal to 0 అయితే కనుక సో మైనస్ E, అదే 180 degrees అయితే కనుక ప్లస్ E వస్తుంది. సో ప్లస్ E వస్తే ఇట్ విల్ బి లైక్ దిస్ 180 degrees. సో del L is directly opposite to the E bar, directly opposite to the E bar. So E bar is equal to del V. సో ఇక్కడ del V ఏదైతే రాసామో వితౌట్ డాట్ ప్రొడక్ట్, ఓకే, వితౌట్ డాట్ ప్రొడక్ట్, దట్ ఈస్ గ్రేడియంట్ ఆఫ్ V అంటాం దాన్ని. ఓకే, del V, సింపుల్ గా del V ని గ్రేడియంట్ ఆఫ్ V అంటాం. ఓకే, సో ద maximum rate of change of potential is called the potential gradient. This can be expressed as E bar is equal to minus del V. So del V is called the gradient of V. Okay, దీనికి కొన్ని ప్రాపర్టీస్. సో గ్రేడియంట్ ఆఫ్ స్కేలార్, గ్రేడియంట్ ఆఫ్ ఏ స్కేలార్ ఈస్ ఏ వెక్టార్. సో గ్రేడియంట్ ఆఫ్ ఏ స్కేలార్ ఆల్రెడీ మనం ఇక్కడ చూసాం పైన. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, రైట్, ఇక్కడ ఈ బార్ అనేది గ్రేడియంటే కదా, ఈ బార్ అనేది గ్రేడియంట్. అంతకుముందు ఏంటది, అదొక సర్కిల్. ఓకే, అదొక సర్కిల్, సర్కిల్ యొక్క లెంత్ అంతా కూడా లెంత్ అంతా కన్వర్ట్ అయిపోయి ఒక వెక్టార్ అయ్యింది, రైట్? సో gradient of length has become E bar in this case. Okay, vector. In this case, it became a vector. So scalar ki మనం ఒక స్కేలార్ క్వాంటిటీకి గ్రేడియంట్ వేస్తే కనుక, స్కేలార్ క్వాంటిటీకి గ్రేడియంట్ వేస్తే కనుక అది వెక్టార్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది. పైన ఫిగర్ లో మనం చూడొచ్చు. మాక్సిమం ఆఫ్ గ్రేడియంట్ V అంటే మాక్సిమం రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ పర్ యూనిట్ డిస్టెన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ గ్రేడియంట్ V పాయింట్స్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ మాక్సిమం రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ V. ఆల్రెడీ అది E bar direction లో చూపిస్తుంది. E bar is nothing but your voltage difference. Okay, E bar is in the direction of V, voltage. So gradient V at any point is perpendicular to the constant voltage surface that passes through it, passes through the point, passes through point. Okay, passes through point. So next, if A is equal to gradient V, V is said to be scalar potential of A. V is said to be scalar potential of A. Next, the projection of gradient V in the direction of unit vector A is, consider it is del V, I mean gradient V dot A, and it is called directional derivative of V along A. This is the rate of change of V in the direction of A. Okay, so some properties: gradient of V plus U is gradient V plus gradient U. Gradient of VU is V gradient U plus U gradient V. Gradient of V by U is U gradient V minus V gradient U. Gradient of Vn is N Vn minus 1 by into gradient V. In XYZ coordinates, gradient V is equal to AX dou Vx dou V by dou X, AY bar dou V by dou Y plus dou V by dou Z AZ bar. R theta Z is dou V by AR, gradient V is equal to AR bar dou V by dou R plus A phi by R dou V by dou phi plus AZ dou V by dou Z. And R theta phi is gradient of V is equal to AR bar dou V by dou R plus 1 by R A theta bar dou V by dou theta plus 1 by R sin theta A phi dou V by dou phi. Okay, ఇది బేసిక్ గా ఏంటంటే గ్రేడియంట్ గురించి, నాట్ దట్ లైక్ జస్ట్ అంటే మనకు ఫర్దర్ గా ఏం యూజ్ లేదు, జస్ట్ సంథింగ్ లైక్ డెఫినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇట్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ గ్రేడియంట్ బి. మేబీ దీని గురించి పెద్దగా అంటే లైక్ ప్రాపర్టీస్ ఇంపార్టెంట్, ప్రాపర్టీస్ అయితే కొంచెం ఇంపార్టెంట్, బట్ నాట్ దట్ మచ్ వీన్ ఆస్క్డ్. పొటెన్షియల్ గ్రేడియంట్ అయితే మాత్రం అడుగుతాడు, ప్రాపర్టీస్ అడిగితే అడుగుతాడు అంతే. మాక్సిమం అంటే 2 మార్క్స్ 3 మార్క్స్ బిట్స్ ఉన్నప్పుడు, 3 మార్క్స్ బిట్స్ ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా అడిగేవాళ్ళు. బట్ ఒకవేళ 8 మార్క్స్, ఇప్పుడు మనకి 14 మార్క్స్ అలాంటి బిట్స్ వస్తున్నాయి కదా, సో అలాంటి దాంట్లో దీని గురించి అడిగేది కొంచెం తక్కువ, రైట్? సో బేసిక్గా ఏంటంటే మనం పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం కాబట్టి పొటెన్షియల్ గ్రేడియంట్ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం అంతే. ఓకే, పొటెన్షియల్ గ్రేడియంట్ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం ఇక్కడ, రైట్? సో ఐ థింక్ మై పెన్ హాస్ గాన్, ఇట్ ఇస్ ఓవర్ నౌ. సో ఇక్కడ వరకు మనం ఇది చూసాం. నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ మనకి ఒక చిన్న రాసుకోవాలనుకుంటే కనుక గ్రేడియంట్ అంటే ఏంటంటే గ్రేడియంట్ ఆఫ్ స్కేలార్ ఫీల్డ్, చార్జ్ మై పెన్ వన్స్ పెన్ ఛార్జింగ్ అయిపోయింది, 2 అవర్స్ దాటింది కదా, 2 అవర్స్ వస్తుంది మ్యాక్సిమం పెన్. గ్రేడియంట్ ఆఫ్ స్కేలార్ ఫీల్డ్ V is a vector that represents
that represents both magnitude and direction of maximum space rate of increased vector ఓకే ఇంక్రీజ్డ్ వెక్టార్ ఏంటి ఇక్కడ చెప్తుంది గ్రేడియంట్ ఆఫ్ స్కేలార్ ఫీల్డ్ ఒక స్కేలార్ ఫీల్డ్ తీసుకొని దానికి గ్రేడియంట్ వేస్తే కనుక then it represents the magnitude and direction of maximum space at which the rate of the increased vector okay increased vector ఎంతైతే ఉందో దాని రేట్ మీద maximum space depend on direction of maximum space is in the rate of increased vector okay so that is your scalar field okay gradient of a scalar field right so దీని తర్వాత మనకి what we have is of electric dipole okay electric dipole సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ చూద్దాం మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లోని సో డైపోల్ మూమెంట్ ఇవన్నీ కూడా I will cover that in the next class okay tomorrow's class okay dipole moment important ఇది dipole moment and torque of the electric dipole in electric field okay so that completes our dipole గురించి మనం చెప్పుకుంటే కనుక టార్క్ డైపోల్ అండ్ టార్క్ గురించి చెప్పుకుంటే కనుక మన ఫస్ట్ చాప్టర్ కంప్లీట్ అయినట్టు వెరీ లెందీ ఫస్ట్ చాప్టర్ చాలా డెఫినేషన్స్ ఉన్నాయి బట్ నథింగ్ టు వరీ ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే మీరు ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి అదే నేను లాస్ట్ లో ఒకటి చెప్తానన్నాను కదా ప్రాపర్టీ టూ ఓకే లాస్ట్ లో ఒకటి చెప్తానన్నాను కదా అది నేను ఒకసారి కన్సాలిడేట్ చేస్తాను మొత్తం ఇప్పుడు మనం మనకు ఏం చదువుతున్నాము అసలు ఏంటి డైరెక్షన్ లో వెళ్తున్నాము ఏం చదువుతున్నాము ఏదో చెప్తున్నారు సార్ ఏదో చెప్తున్నారు గ్రేడియంట్ అంటున్నారు లేకపోతే డైవర్జెన్స్ అంటున్నారు ఏవో చెప్తున్నారు బట్ బేసిక్ గా ఏంటంటే మనం ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మనం ఎక్కడ స్టార్ట్ అయ్యాము అదంతా కూడా నేను ఒక పై చార్ట్ లో చూపిస్తాను ప్రాపర్టీ 2 ఈజ్ మాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ గ్రేడియంట్ v ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాక్సిమం రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ v పర్ యూనిట్ డిస్టెన్స్ ఓకే ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ ఓకే నౌ సో ఐల్ కీప్ ఇట్ డౌన్ ఐల్ ఓపెన్ దిస్ వన్ ఓకే మనం ఇప్పటి వరకు చూస్తుంది చేస్తుంది అంతా ఇదిగో ఈ చిన్న ఫ్లో చార్ట్ లో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఓకే మొత్తం ఈ చిన్న ఫ్లో చార్ట్ లో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మనం చదివింది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఓకే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లో మనం ఏం చేసాం ఎలక్ట్రిక్ చార్జ్ ఓకే అండ్ ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ పర్ యూనిట్ చార్జ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఓకే లోరెంజ్ ఫోర్స్ మనం చదవలేదు ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఓకే సో ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ పర్ యూనిట్ చార్జ్ ఓకే సో అది మనం చూసాం I think most point చూడాలి సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ arises టు ఎలక్ట్రిక్ చార్జ్ అండ్ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ పర్ యూనిట్ చార్జ్ ఓకే కూలుమ్స్ లా గురించి మనం చదువుకున్నాం ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ రైట్ ఇది మనం కంప్లీట్ చేసాం ఈ సైడ్ మనం అంతా కంప్లీట్ చేసాం నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఎఫెక్టెడ్ బై ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ అండ్ కాన్స్టెంట్ ఎలక్ట్రిక్ ఎనర్జీ ఇన్ ఫీల్డ్ కెపాసిటర్ ఎనర్జీ ఎలక్ట్రిక్ ఇవి మనం చూడలేదు ఈ పార్ట్ మనకి ఇంకా కంప్లీట్ కాలేదు నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ చార్జ్ డెన్సిటీ పొటెన్షియల్ క్యాలిక్యులేట్ పొటెన్షియల్ ఈ ప్యారల్ ప్లేట్స్ కూడా మనం చదవలేదు నెక్స్ట్ చాప్టర్ లో ఉంటుంది రైట్ ఇక్కడ వరకు తీసేయండి ఇక్కడ వరకు మనం చదివాం చార్జ్ డెన్సిటీ ఎస్ డి బార్ పొటెన్షియల్ ఎస్ పొటెన్షియల్ గురించి మనం చదువుకున్నాం సో ఏంటి దాని అర్థం ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు చార్జ్ డెన్సిటీ అండ్ ఈజ్ derived ఫ్రమ్ పొటెన్షియల్ ఆర్ కెన్ బి యూజ్డ్ టు క్యాలిక్యులేట్ పొటెన్షియల్ ఓకే నెక్స్ట్ ఏం చదివాం గాస్ లా గురించి చదివాం గాస్ లా అప్లికేషన్స్ చదివాము Asla applied to point charge, line charge, sphere, charge sheet, surfaces. Okay, Gaussian surface. So Gauss law using Gaussian surface and electric flux. Right? So basic ga manam first chapter lo chadivindi ivo. Idi. Okay, so electric field, electromagnetic. So everything we have done till to this point. Okay, ee last parts evaithe unnayo manaki ఇక్కడ ఇదంతా కూడా మనకి ఈ పార్ట్ ఏదైతే కింద పార్ట్ ఏదైతే ఉందో ఈ పార్ట్ అంతా కూడా మనకి సెకండ్ చాప్టర్ అన్నమాట ఈ పార్ట్ అంతా కూడా సెకండ్ చాప్టర్ ఇంకా మనకి మిగిలింది ఏంటి అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎలక్ట్రిక్ చార్జ్ ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ ఓకే ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ ఇది మనకి ఇంకా మిగిలింది ఈ ఒక్క టాపిక్ మనకి ఇందులో మిగిలింది సో ఫస్ట్ చాప్టర్ అంతా ఇగో ఈ చిన్న ఫ్లో చార్ట్ మనం ఈ కింద పార్ట్ తీసేస్తే మిగిలిందంతా కూడా మనకి ఫస్ట్ చాప్టర్ ఓకే మిగిలిందంతా కూడా ఫస్ట్ చాప్టర్ ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ ఒకటే మనకి ఇంక మిగిలిన ప్రాసెస్ ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ అది కూడా మనం స్టెప్ కంప్లీట్ చేద్దాం రైట్ సో
రేపు మనం ఏం చేద్దాము అంటే రేపు ఎన్ఎంసివి క్లాసు సెకండ్ అవర్ లేకపోతే కనుక నేను అటానమస్ కాలేజ్కి నేను తీసుకుంటాను. మధ్యాహ్నం ఓల్డ్ కాలేజ్ న్యూ కాలేజ్ వాళ్ళకి జేఎన్టీ వాళ్ళకి ఖాళీ ఉంటుంది. సో మధ్యాహ్నం 1 అవర్ నేను తీసుకుంటాను. సో దట్ కంప్లీట్స్ ది ఎంటైర్ ఫస్ట్ చాప్టర్ కంప్లీట్ అవుతుంది. ఓకే, ఐ హోప్ ఇక్కడ వరకు నేను ఒక ఫుల్ స్టాప్ పెట్టచ్చు. సో ఐ పుట్ ఎ ఫుల్ స్టాప్ హియర్. ఐ విల్ స్టాప్ రికార్డింగ్. Where is that? Stop recording. Okay.